week November, second week of November, all areas, whatever pending. So we are going to cover complete second week, that is from 8th to 14th. Here you need not to make any notes as we are running short of time. I'll send you PDF. Okay. I think October PDF up to what we have done in the classroom, clear. So November, today, tomorrow, and possible day after tomorrow. We'll complete up to 14th. So we can conclude. The same PDF will be provided 8th to 14th November. 15th, 16th, 17th already there in our Telegram channel. Okay. Who are preparing, just have a look. In 15th PDF or PPT, Ujjwala Yojana scheme is mentioned. Last concept of the day. Please go through the scheme. That is the only important scheme we didn't cover in our central government schemes and even in offline session also. That is the reason why I covered that scheme. So please go through that scheme. 15th PPT, we covered Ujjwala Yojana. Very important because in the month of August, the scheme was in news. So it is a 6 months range. For that reason, the scheme is very important. So now we are going to start second week November. So this is a complete PDF. Just focus on revision. No, don't make any notes. If you want to make any notes, just write one-liners. Antak minchi vera avasaram ledu. So time waste manaki time lo. So first, India and Vietnam move to strengthen defense ties. Important article in Hindu with reference to defense ties. Two Asian countries, one is India and other is Vietnam. So these two countries decided to strengthen their defense ties. So India and Vietnam are working to strengthen their defense ties. As a part of this, two agreements were signed. So first, Memorandum of Agreement on Mutual Rescue, Support and Cooperation. Second, Defense Industry Cooperation. So what type of question we can expect from this article? Recently in November 2025, India and which of the following country signed agreements on in these two areas? Mutual submarine search and rescue support and cooperation. Second one is defense industry cooperation. So two agreements, this is first one, this is second one. So questions, India and which country? Second type question, India and Vietnam, what is the name of the agreement? Most importantly, India signed mutual submarine research and rescue cooperation with which of the following country? Lanti questions మనం expect చేయొచ్చు. Okay na? So this is all about first article, India, Vietnam. Next, another important article, Bhutan eyes role of global spiritual peacemaker holds prayer festival. One-liner question we can expect from this article, prayer festival, this is related to Buddhism. So recently, Bhutan with the support of India, launched prayer festival. Prayer festival అనేది recent గా launch చేశారు. Which country అని అడుగుతారు అంతే. Second week, full of this article అక్కడొకటి అలా వస్తూ ఉంటుంది మనకి. జస్ట్ ఒకసారి కంపైల్ చేసుకుని చూద్దాం. Global Peace Prayer Festival, which country ante answer is Bhutan. First question, maximum ikkada manaku adugutaru, intaku minchi adigaru. It hosted the first Global Peace Prayer Festival in Bhutan's capital. Leaders from all three branches of Buddhism. Here, Buddhism, already RRB and SSC aspirants are aware, Buddhism is mainly of two branches, Hinayana, Mahayana. Apart from that, Theravada, Vajrayana, Zen, there are multiple branches are there in Buddhism. So here, Mahayana, Great Vehicle, Theravada, Vajrayana. What is the difference between Mahayana Buddhism and Hinayana Buddhism? Mahayana, Hinayana. Entamma tedal cheppandi? Mahayana, they worship idols, kada? Okay? Hinayana, they worship symbols. What type of symbols they worship here? Gurtunda last class lo Panchamaha Kalyanas, lotus, horse, wheel, stupa. All these are symbols associated with Buddhism. Panchamaha Kalyanas are the 5 great events in the life of Gautama Buddha. Okay? RRB, one more point. Sri Lanka, Mahindra and Sanghamitra, son and daughter of Ashoka, they propagated Buddhism in Sri Lanka. Okay? So Mahayana, they worship idols. Second important point, they took which language? Sanskrit. They adopted Sanskrit. They adopted, okay na? ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్ మనకు సిలబస్లో ఉంది. సో
Bhutan wants to become a global center for spiritual peace, all related to Buddhism. Okay, so here Global Peace Prayer Festival, Bhutan. So it is related to Buddhism, all three branches of Buddhism. Okay, so India supported the event. You can see the last point, right? In what way India is supporting? Because we own the relics. Astikal మన దగ్గరే ఉన్నాయి. Okay, after the death of Ashoka, after the death of Gautam Buddha, Ashoka collected the relics of Gautama Buddha and ordered his ministers to construct stupas wherever possible. No dharma, no yuddha yatra, or no bheri gosha, only yuddha gosha, only dharma gosha, I'm sorry. Okay, so no yuddha gosha, only dharma gosha. In that way Ashoka propagated Buddhism to all parts of the country, especially even in Vietnam. Next important article, we can see one liner here. Hindu: China launched new aircraft carrier Fujian as it seeks to project its power in the South China Sea. China always wants to dominate in the South China Sea. So to project its power in the South China Sea region, it launched a new aircraft carrier. Aircraft carrier means it is a vehicle, it lies on the ocean. దాని మీద ఏరోప్లేన్స్ ఉంటాయి. Okay, in this way. INS Vikramaditya ఉందిగా మనకి అలాగా. So we can see the takeoff part. ఇది aircraft carrier where you can see aircraft. Okay, takeoff తీసుకుంటాయి, right? So just have a quick glance. China has commissioned its new aircraft carrier, the Fujian. See, Fujian అనేది మోస్ట్లీ ఈ టర్మినాలజీ చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఇది చైనానే చేసిందని. అండ్ దట్ టు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అంటే ఇలాంటి హెవీ వెహికల్స్ డిఫెన్స్ అంతా కూడా చైనాకి అంత సీన్ ఉంది. జపాన్ నో ఆర్మీ ఆర్ నో డిఫెన్స్, లీవ్ ఇట్. సౌత్ కొరియా స్కోప్ ఉంది కానీ వర్కౌట్ కాదు. సో మనకేం అడుగుతారంటే రీసెంట్లీ చైనా హ్యాస్ కమిషన్ ఫుజియా, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్? సబ్మెరైన్ కాదు, మిజైల్ కాదు, టార్పిడో కాదు, దెన్ వాట్ ఇట్ ఈస్? ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్, రైట్? సో ఇట్ యూజెస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్. అడగరు, మన ఇండియాది కాదు కాబట్టి ఇంత టెక్నికల్ బేస్ మీద అడగరు, బట్ స్టిల్. Okay, so it uses an electromagnetic aircraft launch system, same advanced system used only by US Navy Ford class carriers. Okay, na? Right. Another important, already we are aware of this news. India, Botswana announced cheetah translocation project. India and Botswana formally announced the translocation of 8 cheetahs. ఇక్కడ మనకి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము గారు ఆ కంట్రీకి అఫీషియల్ విజిట్కి వెళ్ళారు. దీస్ టూ కంట్రీస్ అగ్రీడ్. సో రీసెంట్లీ ఇండియా అండ్ విచ్ కంట్రీ అడగచ్చు. ఓకే, హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బొత్స్వానా? డ్యూమా గెడియాన్ బోకో. ఓకే, సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? టు ట్రాన్స్లోకేట్ 8 cheetahs. 8 cheetahs ని ట్రాన్స్లోకేట్ చేయాలి ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్. ఓకే, సో రైట్. Now important part, Pak clears bill to create CDS and set up constitutional court. So here ఇక్కడ కూడా మనల్ని కాపీ చేయడానికి ట్రై చేశారు. One is we have CDS, తెలుసు కదా, head of all the 3 defense forces. Similarly they also wants to create a chief of defense forces. So first CDF అని పెట్టారు పేరు ఇక్కడ, and additionally set up a constitutional court to improve, implement those two. Pakistan amended its constitution. That's what it is there. So here, see the headlines here, what it is. Pakistan's National Assembly passed the controversial 27th Constitutional Amendment Bill. Number ఇవన్నీ అవసరం లేదు because Indian law కాదు కాబట్టి మనకు అడగరు. Just passing reference కి. Pak clears bill to create Chief of Defense Forces post. Set up a constitutional court. Okay, that's it. Next, important. Poland recently decided to launch a program at Readiness training program. At Readiness is the name of the program. What it is? It is a training program launched by which country? Poland. What is the objective? To train its defense personnel. Even they want to recruit the citizens into army also. Okay, by when? ఓకే, యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో అదే మనకి హెడ్లైన్స్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ. జస్ట్ గో త్రూ ద హెడ్లైన్స్. పోలాండ్ లాంచ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్? At Readiness. Aims to train close to 4 lakh by 2026 in between Russia and Ukraine tensions. Okay, so Poland, name of the exercise చూసుకోండి ఇక్కడ, and which country ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, వైబ్ కోడింగ్ very very important. So this Collins Dictionary word of the year.
Collins Dictionary, word of the year, wipe coding. Okay, recently 6, 7 also announced, but now it is wipe coding. It is a writing software using natural language instead of traditional coding. AI will generate that particular code. And who gave the word? Andrej Karpathy of Tesla అనుకోండి Tesla. So two types of question. One is from CA, the other one is from computer awareness. Computer awareness, what type of questions we can expect? Doom scrolling ఒకటి ఉంది మనకి రీసెంట్ గా గుర్తుందా? దట్ నెగటివ్ న్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవర్ డోపమైన్ చూసాం కదా, అదొక టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్. సెకండ్, వైప్ కోడింగ్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద కొలిన్స్ డిక్షనరీ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అదొకటి మనకు క్రూషియల్. సో అదొకటి చూసిన తర్వాత పర్పస్ అడగరు, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ కంప్యూటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ హియర్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హూ కాయిన్ ద వర్డ్. ఇవి మనకు బాగా అడుగుతారు. బికాస్ లాస్ట్ టైం యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎల్బిఓ ఎగ్జామ్లో డిజిటల్ అరెస్ట్ ఫస్ట్ టైం అడిగాడు క్వశ్చన్. బ్యాంకింగ్ హిస్టరీలోనే 1.5 year న్యూస్లో ఉన్నా కూడా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టెక్నాలజీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, డిజిటల్ అరెస్ట్. సో అలాంటి దానికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్ ఇది. వైప్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి అని అడగచ్చు. అండ్ ఫర్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్, డోంట్ రీడ్ అన్నెసరీ మెటీరియల్, అన్నెసరీ బుక్స్. ఆడు స్టాటికే తీసుకుంటారు. స్పైవేర్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తీసుకుంటారు, సరిపోతుంది మనకి. ఓకేనా, రైట్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, okay, National Rural Livelihood Mission. This is the most important program launched by Government of India. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడు లాంచ్ చేసింది. The main objective of this program is to eliminate poverty. This model is huge success. Okay, it became huge success in India, and for that reason, recently, which of the following country decided to adopt this program? Okay, Ethiopia. So Ethiopia to adopt NRLM, model for poverty reduction. What is the full form? It is also known as Deen Dayal Antyodaya Yojana. So National Rural Livelihood Mission. So manaku vachche question ikkada, what type of questions we can expect? Recently, which of the following country adopted NRLM model for poverty elimination? Ethiopia. Yes, Railway SSC. What is the capital of Ethiopia? Strategy ke? Amma? చెప్పండి, ట్రై చేయండి. మన పరిస్థితి ఏంటి? స్ట్రాటజీకే అంటారు, క్వశ్చన్ అడిగితే చెప్పారు. గూగుల్కే బోలో యార్. ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత డి వస్తుంది, ఇంకేమైనా చెప్పాలా? కోటికి ముందు వచ్చే స్టాప్ ఏంటి? యాబిట్స్, యాడిస్ అబాబా. మాలేసుకుని సాఫ్ట్గా ఉంటారు అనుకునేది, అంత లేదు. ఫనీ బోల్తే బూదులు ఒకటే మాట్లాడకూడదు అంతే, ఇవన్నీ ఏచ్చు. నీకు క్యాలెండర్ కాదు, క్యాపిటల్ కావాలి. ఓకే, హ్యాబిట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్లు అవి నోరు తిరగవు వాస్తవం మాట్లాడాలంటే. సో ఇథియోపియా హ్యాబిట్స్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. గుర్తుంది అంటే అడిస్ అబాబా. ఓకే, సో హియర్ poverty reduction, NRLM, model for poverty reduction, right? Full form Deen Dayal Antyodaya Yojana. Okay, now what exactly are the focus areas? Women-led self-help groups, financial inclusion, that means bank accounts to everyone, sustainable and rural livelihoods, skill development, entrepreneurship, credit access. If we focus on these areas, automatically we can eliminate poverty from the society. So focus areas and all: financial inclusion, sustainable rural livelihoods. Okay, most important point. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఎస్బీఐకి మనకు మిస్ అయింది అని అంటే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ఆర్బీ ఉంది, రైల్వేస్ కాదు, మన రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్. ఏ మినిస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్ అది? రూరల్ డెవలప్మెంట్. అక్కడ మిస్ అయింది. తెలంగాణ డిసిసిబి ఉంది. ఓకే, సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనకి సీజన్ ఉంది ఫిబ్రవరి వరకు. 6 months రేంజ్లో నవంబర్ ఉంది మనకి. నవంబర్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఎస్బీఐకి ఎంతవరకు ఇస్తాడో ఐ కాంట్ సే, బికాస్ 21st ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ అంతా కూడా మనకి పడుతుంది. వేరాస్ ఐబీపీఎస్ ఎప్పుడైంది మనకి? లాస్ట్ మంత్లో 15th 12th అయింది. ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అక్టోబర్ది లేదు. ఐడియా ఉందా మీకు? ఒక్క క్వశ్చన్ పడలా. బట్ ఇది మనకి 15th పడి ఉంటే కనుక లైట్ తీసుకున్నాను, బట్ 21st పడింది. అట్లీస్ట్ 10th వరకైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది కొంచెం తీసుకొస్తున్నాను. ఒక మార్క్ కూడా ఎందుకు వదులుకోవడం అని. ఓకే, రైట్. సో స్కీమ్ ఒకసారి చూసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ప్లస్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఇండియా నేషనల్ న్యూస్. ఓకే, రైట్. ఇది ఒకటి చూడండి, నేను కవర్ చేయలేదు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు. Express their intention to apply the lessons learned from NRLM to their program. What is the name of their program? Productive Safety Net Program.
ఏ కంట్రీ అని అడగచ్చుగా మనకి. ఓకే, ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. లైక్ మల్టిపుల్ వేల క్వశ్చన్స్ ఆలోచించండి. ప్రొడక్టివ్ సేఫ్టీ నెట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంటే బట్ వన్ లైనర్ తీసుకోవచ్చు. దోహా సమిట్ ఎండ్స్ విత్ call to turn social pledges into action. It is nothing but summit on social development after Copenhagen 1995 summit. This is second such summit, second World Summit for Social Development. So question number 1, recently World Summit for Social Development was held in which country? Qatar, Doha, or Doha, Qatar. So where was the first summit held? The first summit was held in Copenhagen 1995. After 30 years again malli jarigindi. World Social Summit, what is the title? Second World Summit for Social Development. What is the purpose? To address gaps, rich, poor, male, female, to recommit the Copenhagen Declaration on Social Development. Social development is nothing but what we discussed so far here. Ide social development ante. Okay na? Right. Poverty అన్ని దీంట్లోకి వస్తాయి. సో ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. సెకండ్, దోహా సమిట్ ఎండ్స్ విత్ కాల్ టు టర్న్ సోషల్ ప్లెడ్జెస్ ఇంటూ యాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యునైటెడ్ నేషన్ వాటర్ కన్వెన్షన్. బంగ్లాదేశ్ బికమ్స్ ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ నేషన్ టు జాయిన్ United Nations Water Convention. Convention on the protection and use of transboundary water courses and international lakes. So here background ఏంటంటే మనకి ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఐడియా ఉందా? ఏ కంట్రీ మధ్య ఉంది? ఇండియా. సిమిలర్లీ గంగా వాటర్ ట్రీటీ అని కూడా ఒకటి ఉంది. 1996లో సైన్ చేశారు. 30 years డ్యూరేషన్ దానికి. అది ఎవరి మధ్య ఉంది? గంగా రివర్ వెళ్ళేదా 2 కంట్రీస్. పాకిస్తాన్ ఎట్లా వస్తుంది దీంట్లో సైన్ చేయడానికి? ఇండియా బంగ్లాదేశే కదా. ఈ 2 కంట్రీస్ సైన్ చేసాయి. ఈ 2 కంట్రీస్ సైన్ చేసిన అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు? 1995. ఎప్పుడు ల్యాప్స్ అవుతుంది? 2026. ఓకే, అదే సారీ 96. నెక్స్ట్ ఇయర్ ల్యాప్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి గంగా రివర్ వాటర్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం పనులు చేయకుండా, ఓకే గుర్తుంది కదా గంగా రివర్, ఏబి డివిలియర్స్, ఓకే అలక్నంద, భగీరథ, దేవప్రయాగ్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత హుగ్లీ దగ్గర స్ప్లిట్ అయ్యి బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్తుంది. గంగా రివర్ బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్ళి బే ఆఫ్ బెంగాల్లోకి రాదు, హుగ్లీ రివర్ దగ్గర స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఒక పార్ట్ వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్కి వెళ్తుంది, ఇంకొక పార్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్లో నుంచి వచ్చి సాగర్ ఐలాండ్ దగ్గర కలుస్తుంది. సో స్ప్లిట్ అయ్యి 2 స్ట్రీమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. హుగ్లీ, గంగాస్ లార్జెస్ట్ మౌత్ హుగ్లీ, ఓకే ఇలా మనకు వస్తుంది. ఒకటి ఇలా బంగ్లాదేశ్లోకి వెళ్తుంది. మనం ఈ ట్రీటీ ప్రకారం గంగా రివర్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అంటే అఫీషియల్గా ఎటువంటి యాక్షన్ ఏం తీసుకోలేదు, వీఆర్ వెయిటింగ్. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ తెలుసు కదా బంగ్లాదేశ్తో మన రిలేషన్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నాయి. దానికి తోడు షేక్ హసీనా నిన్న చదివారా న్యూస్, గ్యాలోస్ ఉరిశిక్ష చేశారు కదా ఆవిడికి. మరి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇండియా నుంచి అయితే రెస్పాన్స్ లేదు, బట్ రెస్పాన్స్ అయితే ఇస్తారు గ్యారంటీగా. సో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. బట్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ అనుకోవచ్చు లైక్ గంగా రివర్ని కంట్రోల్ చేస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి అనేసి. దానికి తగ్గట్టుగానే ఆ బ్యాక్ డ్రాప్లో వచ్చినటువంటి అగ్రిమెంట్ ఇది. సో ఎందుకు అంటే అంత స్టోరీ మీకు చెప్పాను. సీ ద లాస్ట్ బట్ 1 పాయింట్, ప్రమోట్స్ ట్రాన్స్బౌండరీ వాటర్స్. ఒక కంట్రీ కంట్రోల్ చేయకూడదు. సి రివర్ని వి కాంట్ కంట్రోల్, ఓకే సో చేయాలంటే చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇండియా ఎటువంటి స్టెప్ తీసుకోవడానికి ముందే బంగ్లాదేశ్ దాంట్లో జాయిన్ అయింది. ఓకే అది రీజన్ అనమాట. ఓకే సో Convention on the protection and use of transboundary water courses and international lakes, which was adopted in 1992 in Helsinki. It is the capital of which country? Capital of which country? బ్యాంకర్స్కి అవసరం లేదు, అందుకో మీకు కూడా అవసరం. ఎస్బీఐ బోల్తే మన పరిస్థితి ఏంటి? ఆర్ఆర్బి. సరే ఒక అది చెప్తా. ఇండియాలో జూలై 30, 1995 రోజున 2 వ్యక్తులు, జ్యోతి బసు గారు, సుఖ్రామ్ గారు, ఒకరు యూనియన్ కమ్యూనికేషన్ మినిస్టర్ ఫార్మర్, ఇంకొకరు వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్. వాళ్ళిద్దరూ కాలక్షేపానికి వాళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి 2 డివైజెస్లో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఇండియాలో జరిగిన ఫస్ట్ మొబైల్ కాన్వర్జేషన్ అదే. ఓకే ద ఫస్ట్ మొబైల్ కాన్వర్జేషన్ ఇన్ ఇండియా వాస్ బిట్వీన్ జ్యోతి బసు గారు అండ్ సుఖ్రామ్ గారు. అది జూలై 30, 1995 జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ ఏ హ్యాండ్సెట్స్లో ఫోన్ మాట్లాడుకున్నారు? కాల్. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్సెట్?
వాకీ టాకీకి అంత రేంజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే అది ఢిల్లీ టు బెంగాల్ కదా, కలకత్తా కదా. వాకీ టాకీ రేంజ్ అంత ఉండదమ్మా, మాక్సిమం 3 km ఉంటుంది, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రేంజ్, అంతకు మించి ఉండదు. వాకీ టాకీ అంటే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాడదు కదా, అంత రేంజ్ ఉంటుంది దానికి. నోకియా, శాంసంగ్ కాదు, శాంసంగ్ సౌత్ కొరియా. నోకియా శాటిలైట్ కాదు, రెగ్యులర్ ఫోనే, శాటిలైట్ ఫోన్స్ తర్వాత వచ్చాయి మనకి, అంత టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు. సో స్టోరీ ఎందుకు చెప్పానంటే నోకియా ఆ కంట్రీది అమ్మా. నోకియా బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ? ఫిన్లాండ్. ఓకేనా? సో క్లియర్? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకటి స్టాటిక్ జీకే చెప్పాను, ఫస్ట్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఇండియాలో, సెకండ్ స్టాటిక్ జీకే, థర్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్, అదే కంట్రీ క్యాపిటల్. సో బంగ్లాదేశ్ బికమ్స్ ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ నేషన్ టు జాయిన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వాటర్ కన్వెన్షన్. సో అడాప్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1992. Came into force? Right. Okay. Initially it was applicable only to European countries, but later it was expanded to, in which year? Next, important, static point of important. So why it is BIMSTEC, India BIMSTEC Marine Research Network, the first biennial conference of BIMSTEC, India Marine Research Network, being first, very important for us. The first biennial conference of BIMSTEC India Marine Research Network, BIMREN, was hosted in which city? First question. Second question, name of the conference or network. India Marine Research Network recently hosted in Kochi. It is related to which of the following international grouping? SAARC, BIMSTEC, అలా అడగచ్చు. నేమ్ ఆఫ్ ద కాన్ఫరెన్స్ అడగచ్చు, రెండు వాళ్ళే ఇచ్చేసి సిటీ పేరు అడగచ్చు. 3 questions only from headline we can frame. So the session was announced in the year 2024 by External Affairs Ministry, and now ఇది మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. సో సీ ద స్టాటిక్ జీకే, రైల్వే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. సో బిమ్స్టెక్ బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్. వేర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఆసియాన్? ఆసియాన్, జకర్తా. ఓకేనా? హౌ మెనీ మెంబర్ నేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఆసియాన్? 11. ఏసియాన్ అనొచ్చు, ఆసియాన్ అనొచ్చు. ఇంగ్లీష్ ఇస్ స్టూపిడ్ లాంగ్వేజ్, రాంగ్ ప్రొనౌన్స్ చేసిన అది అమెరికన్ మీద బ్రిటిష్ అని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, చల్తా కుచ్ నీ హోతా. సార్ ఇది ఇలా అన్నారు అనుకోండి, అది ఏ ఇంగ్లీష్ అమ్మా అంటారు, సార్ అది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ సార్, నాది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్. సార్ ఇది అమెరికన్ అన్నారు అనుకోండి, అది బ్రిటిష్. పని బోల్తే సి కొన్ని హెడ్లైన్స్లోనేమో ఆసియాన్ అంటారు, మన సంసద్ దీంట్లో ఏసియాన్ అంటారు. నన్ను ఏం చేయమంటారు? అందుకే రెండు చెప్తాను, నచ్చినట్టు తీసుకోండి. ఓకే. సో 6 June 1997, ఓకే, బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్. మెంబర్స్ చూసుకోండి. 11th మెంబర్ టు జాయిన్ ఆసియాన్. ఓకే. సెక్రటరియట్ ఆఫ్ బిమ్స్టెక్, సెక్రటరియట్ ఆఫ్ బిమ్స్టెక్. సో ఎందుకు ఈ రెండు చెప్తున్నానంటే, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానంటే, ఆసియాన్కి బిమ్స్టెక్కి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒక దాంట్లో ఇండియా మెంబర్. ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఒకటి 1967, ఇంకోటి 1997. ఒక దాంట్లో ఇండియా మెంబర్, ఇంకో దాంట్లో ఇండియా మెంబర్ కాదు. ఒకటి ఢాకా, ఒకటి జకర్తా. అర్థమైందా? రైట్. సో ఆసియాన్కి వచ్చేసరికి MBBS ఇన్ ప్రైవేట్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాలేజ్. ఓకే. సి అంటే ఇక్కడ కంబోడియా, లిమిటెడ్ అంటే లావోస్, థాయిలాండ్ వచ్చేస్తాయి. డన్. ఇది వచ్చేసరికి BBIN. ఓకే. సో ఫస్ట్ కోడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి BBIN. బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఇండియా, నేపాల్. సి ఈజీగా చెప్తాను, బే ఆఫ్ బెంగాల్ కాబట్టి మ్యాప్లో మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ మనకు రావాలి. సార్క్లో పాకిస్తాన్ ఈజ్ అ పార్ట్, సార్క్లో. కానీ బిమ్స్టెక్లో పాకిస్తాన్ ఉందా ఇక్కడ? మనకి లేదు. ఆసియాన్ అసలు పాకిస్తాన్కి దీనికి జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంది, లీవ్ ఇట్. సో బట్ ఇక్కడ మనకి బిమ్స్టెక్, ఆసియాన్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని, అందుకే క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. BBIN, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్. బంగ్లాదేశ్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి, బికాజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ ఢాకా, మర్చిపోరు. బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇనిషియేటివ్ కాబట్టి BB అంటే బీతో వచ్చే పేరు. బే ఆఫ్ బెంగాల్ దగ్గర భూటాన్ మాత్రమే ఉంది. ఓకేనా? భూటాన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో బంగ్లాదేశ్, భూటాన్, ఇండియా, కిందకు వస్తే శ్రీలంక, పక్కకు జరిగితే థాయిలాండ్. ఓకే. నేపాల్, పైకి వెళ్తే మయన్మార్. ఓకే. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. సో BBIN SMT. ఓకేనా? క్లియర్, అలా పెట్టుకోండి. లేదా TMS కానీ అలా MTS కానీ, SSC MTS ఉంది కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. రైట్. ఎలా అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మనకి. ఇవాళ దీని మీద హిందూలో ఎడిటోరియల్ వచ్చింది. ఓకే, ఇవాళ అనుకుంటా, ఇవాళ దాంట్లో వచ్చింది.
యునెస్కో అడాప్ట్స్ గ్లోబల్ న్యూరో టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్స్. ఇది నేను ఇంకా పూర్తిగా చదవలేదు, సో నాకు కూడా దీని మీద నాలెడ్జ్ కొంచెమే ఉంది. బట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను కుదిరితే దీని మీద ఒక వీడియో చేస్తాను, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో రీసెంట్లీ యునెస్కో అడాప్టెడ్ గ్లోబల్ న్యూరో టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ న్యూరో టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్ ఫర్ అవర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ఇది. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మనకి సైకలాజికల్గా ఎలా ఉంటుంది, థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మన మెంటల్ ప్రైవసీ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, ఇవన్నీ కూడా మనకు వస్తుంది. కొంచెం అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఇది. దీని గురించి డీటెయిల్గా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంటే నేను చెప్తాను, బట్ ఇప్పటికైతే మాత్రం వన్ లైనర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. గ్లోబల్ న్యూరో టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్ రీసెంట్లీ అడాప్టెడ్ బై విచ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే యునెస్కో. ఫస్ట్ ఎవర్ గ్లోబల్ రూల్స్ ఫర్ న్యూరో టెక్నాలజీ అండ్ బ్రెయిన్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో ఇక్కడ హై సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటాని ఏమంటారంటే మనకి డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది, ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దీనివల్ల మనకి ఇన్ ఫ్యూచర్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి పర్సనల్ డేటాని యాక్సెస్లో కానీ దీంట్లో కానీ ప్రివెంట్ చేయొచ్చేమో. ఓకే, సో ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ మెంటల్ ప్రైవసీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్, బ్రెయిన్ సోవర్నిటీ, మైండ్ ఈజ్ ఇన్వైలబుల్. అంటే ఇంకా తెలిసిందే కదా, మనం ఇప్పుడు క్లాస్ లేకుండా మన బ్రెయిన్ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. అంత కాన్స్టెంట్గా మనం ఉండలేం, ఈవెన్ నేనైనా మీరైనా కూడా అంతే. సో కంటిన్యూస్గా క్లాస్నే ఫోకస్ చేయాలంటే కష్టం. ఏదో ఒక 10 seconds 20 seconds అలా బయటికి వెళ్ళి ఇలా వచ్చేస్తాం మళ్ళీ క్లాస్లోనా, సారీ. ఓకే, ఇలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నార్మల్ అవుతాం. సో అలా మన థాట్స్ని వీటిని మేబీ కంట్రోల్ చేయొచ్చేమో. టు బి ఫ్రాంక్ కరెక్ట్గా నాకు దీని గురించి తెలియదు, బట్ ఇవాళ ఆర్టికల్ వచ్చింది, నేను చూసాక దీని గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకోండి, గ్లోబల్ న్యూరో టెక్నాలజీ స్టాండర్డ్ యునెస్కో. సో ప్రొటెక్ట్స్ అనేది ఒకసారి చూసుకొని సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మన కోసం ఇంకొక టైఫూన్ వచ్చింది, ఫుంగ్ వాంగ్. ఓకే, ఫిలిప్పీన్స్. దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది, ఉవాన్ అంట. ఎట్లుందంటే మన ప్రొఫైల్ పేరు ఒకటి, ఇన్స్టా పేరు ఒకటి లాగా ఉంది దీనికి. ఓకే, ప్రొఫైల్ పేరు వచ్చేసి నార్మల్ పేరేనండి, కాకపోతే అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అని ఏంజెల్ లేదంటే గర్ల్ విత్ నో లిమిట్ లైక్ బటర్ఫ్లై ఇలా పెట్టినట్టుగా దీనికి ఒక పేరు పెట్టారు, ఉవాన్ అని. ఓకే, ఫుంగ్ వాంగ్ ఉవాన్ ఫిలిప్పీన్స్ సూపర్ టైఫూన్. వన్ లైనర్ చూసుకోండి చాలు. ఆల్రెడీ మీకు టైఫూన్తో బాగానే రిలేషన్ ఉంది. చెప్పండి, టైఫూన్ ఏ కంట్రీలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? సైక్లోన్ ఎక్కడ? ఇండియన్ రైల్వే, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సైక్లోన్. టైఫూన్ ఎక్కడ పిలుస్తారు? సౌత్ చైనా. హరికేన్స్ అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఓకే, విలి. సో సైక్లోన్ అన్నా, టైఫూన్ అన్నా, హరికేన్ అన్నా, విలి అన్నా ఏదైనా ఒకటే. ద థింగ్ ఈస్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నేమ్స్. మీకు వస్తే దీంట్లో వస్తే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, జస్ట్ మీకు అడిగితే పేర్లు అడుగుతారు. రీసెంట్గా కూడా మనకి IBPSలో నేమ్ ఆఫ్ ద టైఫూన్ అడిగారు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలచక్ర ఎంపవర్మెంట్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కింగ్ ఆఫ్ భూటాన్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు. జస్ట్ ఒక్కసారి చూసుకోండి, కాలచక్ర ఎంపవర్మెంట్ మనకి రీసెంట్గా నేను ఇందాక చదివాం కదా ప్రేయర్ ఫెస్టివల్, ఆ బ్యాక్డ్రాప్లో వన్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ అది అక్కడ జరుగుతుంది. కాలచక్ర ఎంపవర్మెంట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బుద్ధిజం అండ్ ఆల్. ఓకే, కాల అంటే టైం, చక్ర అంటే వీల్. ఓకే, రైట్. సో సాంస్క్రిట్ వీల్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ పీస్ ప్రేయర్ ఫెస్టివల్ 2025. సో కాలచక్ర ఎంపవర్మెంట్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అండ్ కింగ్ ఆఫ్ భూటాన్. ఒక లుక్ వేసుకొని సరిపోతుంది దీనికి, రైట్. సో ఇది మనకి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నటువంటి న్యూస్ ఐటమ్. ఒకసారి తొందరగా రీక్యాప్ చేద్దాం. ఓన్లీ హెడ్లైనర్స్ చూసుకోండి, న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్సే. ఓన్లీ హిందూ. ఇండియా అండ్ వియత్నాం మూవ్ టు స్ట్రెంథెన్ డిఫెన్స్ టైస్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్ ప్రేయర్ ఫెస్టివల్ భూటాన్. వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ భూటాన్? ల్యాండ్ ఆఫ్ థండర్ బోల్ట్ దీన్నే అంటారు. ఓకేనా, మనకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైప్. సో హెడ్లైన్. ఇంకోటి ఏంటి? చైనా లాంచ్ న్యూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఫుజియార్. సో ఇండియా బొత్స్వానా అనౌన్స్ చీతా ట్రాన్స్లోకేషన్. 8 చీతాస్. థర్డ్ చీతా ట్రాన్స్లోకేషన్ నేమ్ నవరాదేహి. గుడ్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. 1 second. పాక్ క్లియర్స్. ఇంపార్టెంట్ కాదు, హెడ్లైన్స్ అసలు మనం చదవడం ఎక్కువ, మళ్ళీ మన వాళ్ళు వీడి గురించి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగలేరు కాబట్టి వదిలేసేయండి, పర్వాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్? అట్ రెడీనెస్. ఓకే, విచ్ కంట్రీ? పోలాండ్. వైప్ కోడింగ్. ఓకే, కొలిన్స్ డిక్షనరీ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో హూ కాయిన్ ద వర్డ్? తలపతిని చూస్తే వైబ్ వస్తుంది. తలపతి అంటే ఎవరు?
నవ్వద్దు, సీరియస్ మ్యాటర్. సో తలపతి వైబ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మన గ్లాస్లో పతి రావాలి. ఓకేనా, రైట్, క్లియర్. సో పతి అని వస్తుంది, కాసేపు ఇది కలైపతి అనుకోండి, ఆర్ తలైపతియా కలైపతి అని అనుకోండి. ఓకే, రైట్. ఆండ్రేజ్ కరపతి. ఓకే, మనకి ఎగ్జామ్లో గుర్తుండే వరకు ఏదో ఒక పతి అని పెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, రైట్. నౌ విచ్ కంట్రీ అడాప్టెడ్? Ethiopia, NRLM. What is the name of the program in Ethiopia? Productive Safety Net Program. Okay. Second World Summit for Social Development. ఎక్కడ జరిగింది? దోహా. ఓకే, ఫస్ట్ వీక్ నవంబర్లో కన్క్లూడ్ అయింది ఇది, రైట్. థీమ్ అనేది ఏం లేదు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బికమ్స్ ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ నేషన్? బంగ్లాదేశ్. ఓకే, అడాప్టెడ్ ఎక్కడ మనకి? 1992 హెల్సింకి. క్యాపిటల్ హెల్సింకి ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫిన్లాండ్. ఓకే, so previously it was applicable only to European countries, but later it was expanded to other countries also. BIMSTEC. Okay, so Marine Research Network. India BIMSTEC Marine Research Network, Kochi. What is the name of the program ante? India Marine Research Network. BIMSTEC headquarters secretariat ekkada undi? Dhaka. A year 1997. Countries BBIN MTS. Countries ante? Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Myanmar, Thailand, Sri Lanka. Okay na? So Bangkok Declaration, right? So Global Neurology Standards, UNESCO. Okay. Phungwang typhoon in Philippines. Cyclone Melissa, sometimes seen in news. Ekkada? MELISSA. Melissa, MELISSA. రీసెంట్గా ఐబొమ్మ రవిని అక్కడి నుంచే లిఫ్ట్ చేశారు, అది అక్కడి నుంచి ఆయన వచ్చినప్పుడు క్యాప్చర్ చేశారు. కరీబియన్ ఐలాండ్సే, క్యూబా. క్యూబా. ఓకేనా, కరీబియన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, అక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నాకు సార్ తెలంగాణ మ్యాప్ వేయండి అన్నారు అనుకోండి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఇర్రెగ్యులర్గా వేస్తా. అదే అండమాన్ మ్యాప్ వేయమన్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తా? ముగ్గేస్తా. ఇదే అండమాన్ మ్యాప్, అంతే. ఐలాండ్స్, కరీబియన్ ఐలాండ్స్ కూడా అంతే, అక్కడొకటి 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 అలా మనకు విసిరేసి ఉంటాయి. అందులో ఇప్పుడు మనకు వెస్టిండీస్కి వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడారు కదా రీసెంట్గా, నథింగ్ బట్ కరీబియన్ ఐలాండ్స్. జమైకా, కింగ్స్టన్, ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ హెడ్ క్వార్టర్స్ జమైకా, అది కరీబియన్ ఐలాండ్సే. క్యూబా, క్యూబా గురించి మీకు తెలియదేమో కానీ ఆ పర్సన్ పేరు మీకు చాలా ఫేమస్, చెగోవేరా. ఫిడెల్ కాస్ట్రో, రౌల్ కాస్ట్రో, అమెరికాకు చుక్కలు చూపించారు వాళ్ళు. ఓకే, సో ఒకటి మీమ్ కూడా వచ్చింది, మీకు ఐడియా ఉందో లేదో, 2016లో ట్రంప్ ఎప్పుడైతే ఆయన గెలిచారో ఫిడెల్ కాస్ట్రోకి ఒక జీవితాశయం ఉందన్నమాట. నేను అమెరికా పూర్తిగా నాశనం అయ్యే వరకు నేను చనిపోను, నేను చనిపోతే అమెరికా నాశనం అవుతుంది అని. ఆయన చనిపోగానే ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు, చనిపోతున్న టైంలోనే. హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని పెట్టారు. సీరియస్లీ చాలా ఫేమస్ అయిన మీమ్ అది, ఆయన స్లోగన్ అంటే ఒక కొటేషన్ అనమాట. అమెరికా పూర్తిగా నాశనం అయ్యే వరకు నేను హెడ్ గాను అని చెప్పి ఫిడెల్ కాస్ట్రో చెప్పారు. ఓకే, ఆ దాంట్లో వచ్చిన వారే చెగువేరా. ఓకేనా, సో క్యూబా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, ఎనీవేస్ మనకి మెలిసా. ఓకే, మెలిసా హరికేన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్ కాబట్టి హరికేన్ మెలిసా క్యూబా. ఓకే, రైట్. చలో, ఇంపార్టెంట్ అవి సరిపోయి. మెలిసా ఎందుకంత స్ట్రెస్ చేశానంటే 2025లో మోస్ట్ డెడ్లియెస్ట్ సైక్లోన్ అదే హరికేన్, అదే అంత స్పీడ్గా ఏది రాలేదు. 260-280 రేంజ్లో వచ్చింది విండ్స్. హుదూద్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 220-240, దానికే వైజాగ్ డిస్ట్రాయ్ అయింది. ఓకేనా, సో మెలిసా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం, అందుకే ఇంత స్టోరీ చెప్పాడు టు రిమెంబర్. ఎనీవేస్ ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్ చూడండి. మీకు దీంట్లో కొన్ని రూల్స్ వచ్చాయి, ఒక ప్యానెల్ ఉంది మీకు ఈ 1 వీక్ టైంలో, మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. క్రిటికల్ మినరల్స్ 4 డ్యూటీస్ తగ్గించారు. మినిస్ట్రీ రీసెంట్గా కార్నియా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రూల్స్ మార్చింది. రైల్వే వాళ్ళకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఐ డొనేషన్ మనం చేస్తాం, ఐ డొనేషన్లో మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఐ చూసినప్పుడు ఐరిస్, ప్యూపిల్, కార్నియా, రెటినా, మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ ఐ డొనేషన్ విచ్ పార్ట్ ఈజ్ డొనేటెడ్? ఏంటమ్మా? అందుకే న్యూస్లో వచ్చింది. ఓకేనా, సో దీనికి సంబంధించినటువంటి గైడ్ లైన్స్ని చేంజ్ చేశారు. ఫస్ట్ మనం ఒకసారి వార్మప్ చేశాక అప్పుడు మెయిన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్, డీప్ సీ ఫిషింగ్ రూల్స్ కొత్తగా తీసుకొచ్చింది. ఇవన్నీ టెక్నికల్గా మాట్లాడితే దీస్ ఆర్ నోన్ ఎస్ డ్రై ఏరియాస్. డ్రై ఏరియాస్ అంటే ఏంటంటే అసలు చూడడానికి ఇంపార్టెంట్ లాగా అనిపించవు, కానీ రూల్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ కానీ ఇలాంటివి అడుగుతాడు. ప్రపోజల్ చేంజెస్, న్యూ చేంజెస్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతారు. అంటే చూడంగానే మనకి స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేలా కనిపించవు, బట్ అడుగుతారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ ఇయర్ ఐబీపీఎస్ ఎగ్జామ్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది. ఏంటనంటే ఎగ్జామ్కి ముందు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని రెగ్యులేట్ చేసి ఒక గైడ్ లైన్స్ తీసుకొచ్చింది.
అది డ్రై ఏరియా గైడ్ లైన్స్ అడగారు అనుకున్నారు, బట్ దాని మీద క్వశ్చన్ పడింది. ఓకే, గైడ్ లైన్స్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నోటిఫై చేసిన రూల్స్ కానీ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇదొకటి సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, క్రిమినల్ ఛార్జెస్. మినిస్టర్స్ మీద ఉన్నటువంటి క్రిమినల్ ఛార్జెస్ని మనకి వాళ్ళ మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాళ్ళని ఆఫీస్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి ఒక ప్రపోజల్ ఉంది. అయితే ఆ బిల్ పెండింగ్లో ఉంది. ఆ బిల్ చాలా మంది అపోజ్ చేస్తున్నారు, బికాజ్ యూ నో మెజారిటీ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటర్స్ ఆర్ హ్యావ్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అపోజింగ్. ఓకే, నౌ టు సే ఇది కరెక్టా కాదా, ఏమైనా చేంజెస్ చేద్దామా అని ఏం చేశారు, ప్యానెల్ ఫామ్ చేశారు. సో ఆ ప్యానెల్కి అపరిజిత సారంగి గారు హెడ్గా ఉన్నారు. అయితే అక్కడున్న పర్సన్ ఆవిడ కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్సన్ సుప్రియా సూలే గారు, మన ఎన్సిపి శరద్ పవార్ గారి డాటర్ అనమాట. కాకపోతే ఆవిడ బీజేపీ కాకపోయినా దీంట్లో మెంబర్గా వచ్చారు. ఆల్ ది అపోజిషన్ పార్టీస్ బాయ్కాటెడ్ దిస్ ప్యానెల్, లైక్ ఇండియా బ్లాక్ వాట్ ఎవర్. ఈవెన్ దో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్లాక్, దే రెడీ టు జాయిన్. ఓకే, అందువల్ల తన ఫోటో వేశారు అక్కడ. ఆవిడ హెడ్ కాదు, యూ కెన్ సీ ద పర్సన్ హియర్ జాయిన్ ద కమిటీ, బట్ షీఈ్ నాట్ ద హెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్, critical minerals, new royalty rates, most important in the second week of November. 4 critical minerals ki royalty rates kottavi తీసుకొచ్చారు. 30 critical minerals ఉన్నాయి కదా మనకి. What is the duration of critical mission? 7 years. Previously 7 centers of excellence, but now 9 చేశారు. రీసైక్లింగ్ కోసం ఎన్ని క్రోర్స్ కేటాయించారు, 1500 crores, రైట్? ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి. సో నా 4 మినరల్స్కి సంబంధించి రేట్స్ని చేంజ్ చేశారు. ఆ 4 మినరల్స్ ఏంటో మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఇప్పుడు వాటిని ఎంతకు చేశారు, గ్రాఫైట్ కానీ, సీజియం కానీ, రుబీడియం కానీ, వాట్ ఎవర్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇది ఒకటి, ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? జిఏ ట్యాగ్ ఫీజుని 5000 నుంచి 1000 చేశారని. అయితే ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో మన కోసం, మన ఎగ్జామ్ కోసం హిందూ కొంచెం కష్టపడి కొన్ని జిఏ ట్యాగులు తీసుకొచ్చింది. మన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడం కోసం వాటిని ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు. కోడ్ ఇందులో మనకు ఉండగా, మనకి కోడ్ మనకేం కొత్త, మనం దేఖలేంగే కుछ नहीं होता, ठीक है? ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ టీబీ, ఇండియాలో టీబీ రేట్ బాగా తగ్గింది. రిపోర్ట్ ఎవరిచ్చారు? WHO. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళకి WHO మీద ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ అన్న విషయం తెలుసు. ఓకే, సో ట్రిపుల్ ఎలిమినేషన్ గుర్తుందా? ఏ కంట్రీ? మాల్దీవ్స్, రైట్? సో WHO కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒకటైతే గ్యారంటీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, వెదర్ టీబీ రిపోర్టా, ట్రిపుల్ ఎలిమినేషనా, వాట్ ఎవర్. ఓకేనా, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఒక లుక్ వేసేయండి. పాస్పోర్ట్ సేవా ప్రోగ్రామ్. పాస్పోర్ట్ అంటే బయటికి వెళ్ళడానికే కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్, సో డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్, బట్ కవర్డ్ ఇన్ హిందూ, వీ కవర్డ్ దట్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ ఇంకే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఇవి మన జిఏ ట్యాగ్స్. ఓకేనా, క్లియర్? చూద్దాం వస్తాను, అక్కడికే వస్తాను. మనకి కోడ్ ఉంటుంది, లేదో ఒకటి ఆలోచిద్దాం, స్పాంటేనియస్గా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇన్ స్పేస్, సిడ్బీ వెంచర్ క్యాపిటల్, బ్యాంకింగ్, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, నేషనల్, మల్టిపుల్. దట్టు ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు? నథింగ్ బట్ స్కీమ్కి ఏమాత్రం తక్కువ కాదు, 24లో చేసినా మళ్ళీ మనకి న్యూస్లోకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ యూపీఎల్, అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది. వి మే మిస్ ఇన్ ఎస్బీఐ, బట్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ఆర్ఆర్బి మనం మిస్ కాం, డెఫినెట్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక నేషనల్ పార్క్ న్యూస్లో ఉంది, బటర్ఫ్లై ఫెస్టివల్ వల్ల, నమ్డఫా, దట్ ఈజ్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కదా, త్రిశూల్ జై స్ట్రాటజీ. ఓకే, అందులోనే అఖండ్ ప్రహార్, ఇది ఒకటి మనకి ఇక్కడ ఉంది, రైట్? ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి నేషనల్ న్యూస్. ఇందులో ఒక 3 తప్ప మిగిలినవన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఓకే, ఒక 3 మాత్రమే అటు ఇటుగా ఉన్నాయి, బట్ రెస్ట్ కంపల్సరీ మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూస్ రూల్స్. సో రీసెంట్గా 2025లో మనకి ఒక రూల్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. ది రూల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్? ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, తెలుసు కదా? ఓకే, ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్, మనకి ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి తీసుకొని ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటారు, హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూ. నా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూ రూల్స్ దేనికోసం చేశారు ఇక్కడ? టు ఇంప్రూవ్ కార్నియా డొనేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్వీసెస్ అండర్ ద ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూస్ యాక్ట్. దిస్ యాక్ట్ వాజ్ అమెండెడ్ అండ్ దే మేడ్ న్యూ రూల్స్. బ్యాంకర్స్కి పిఓ లెవెల్లో అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ అంతా వాళ్ళే ఇచ్చి, ఇట్ అమెండెడ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్ట్ అని అడగచ్చు. ఓకే, సో పిఓ ఇప్పుడు మనకున్నది ఆర్ఆర్బి పిఓ ఒకటే పెండింగ్ ఉంది, బట్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఏమాత్రం పిఓకి తక్కువైతే కాదు డిఫికల్టీ స్టాండర్డ్లో, యూ నో దట్. ఓకే, ఐబీపీఎస్ అంత ఈజీగా అయితే ఉండదు ఈ క్లర్క్ అంతా, ఎస్బీఐ క్లర్క్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబీపీఎస్ పిఓ,
ఫిక్స్ అయిపోండి. నేను చెప్తాను సిఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, క్వాంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పను, మనకు అసలే అంతంత మాత్రం కాబట్టి మనకు తెలియని సబ్జెక్ట్ మనం టచ్ చేయం. చలో, అండర్ ద ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్స్ అండ్ టిష్యూస్ యాక్ట్ 94 డన్. ఇక్కడ అయిపోయింది. చేంజ్ ఏం తీసుకొచ్చారు యాక్ట్లో? కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సెంటర్స్ నో లాంగర్ need to have a mandatory clinical specular microscope. Next, ఇక్కడ చూడండి, no longer need to have what? Clinical specular microscope. Aim is to make corneal transplant services more accessible, especially in the rural areas, semi-urban areas, right? So expensive equipment కాకుండా చిన్న ఎక్విప్మెంట్ తోటి కూడా తీసుకోవడానికి రిక్వైర్మెంట్ లేదు అంటే మ్యాండేటరీ కాదు అని తగ్గించారు. ఓకే, కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఏ సర్జరీ వేర్ ఏ డ్యామేజ్ కార్నియా ఇస్ రీప్లేస్డ్ విత్ హెల్దీ డోనార్ టిష్యూ టు రీస్టోర్. ఇది ఎస్ఎస్సి రైల్వే, ముఖ్యంగా రైల్వే ఆస్పిరెంట్స్కి బయాలజీ చాలా క్రూషియల్. ఎందుకంటే మీకు వెయిటేజ్ 10 క్వశ్చన్స్ ఏమో ఉంటాయి. సో అలాంటి బ్యాక్డ్రాప్లో వస్తుంది. అండ్ ఆర్ఆర్బి చూసారు కదా 27th, ఓకేనా, 27th నుంచి Jan 16th ఇచ్చింది, 16th వరకు ఇచ్చారు, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. కార్నియల్ బ్లైండ్నెస్ ఈజ్ అ సెకండ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ ఇన్ ఇండియా, ఏజ్ 50+. ఓకే ఫైన్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం, ఇది మనకు అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా మనకి చత్వారం అంటారు స్పెక్స్ని, కళ్ళద్దాలంటే 40 years తర్వాత రావాలి. మనం కొంచెం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కాబట్టి ముందుగానే తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకేనా, రైట్. సో దీంట్లో డ్రై ఏరియా, the only thing what we have to keep in mind is transplantation of human organs and tissue rules 2025, యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ వర్డ్ ఏంటి? క్లినికల్ స్పెక్యులర్. సెకండ్ వన్, టు ఇంప్రూవ్ కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్వీసెస్, అఫోర్డబుల్, యాక్సెసిబుల్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, సెంటర్ నోటిఫైస్ రూల్స్ ఫర్ డీప్ సీ ఫిషింగ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డీప్ సీ ఫిషింగ్. Deep sea fishing means like fishermen, they used to go deep into the water to get fishes. బట్ ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఫిషెస్తో పాటు ఫిష్ ఎగ్స్ కూడా వస్తాయి. దానివల్ల దాని పాపులేషన్ అనేది ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. ఇన్ కోస్టల్ ఏరియాస్, ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ యూ మే ఫ్రమ్ కోస్టల్ ఏరియాస్, యూ మే హర్డ్ అబౌట్ ఫిషింగ్ హాలిడేస్ ఇన్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్. సమ్ 90 days ఏమో ఇస్తారు కదా మనకి. ఓకే, ఆ టైంలో మనం ఫిషింగ్కి వెళ్ళకూడదని చెప్తారు కదా, బ్రీడింగ్ సీజన్, రైట్? సో ఆ టైప్. సో ఇక్కడ డీప్ సీ ఫిషింగ్కి సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని రూల్స్ చేసింది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనకి ఒక పోర్టల్ని తీసుకొచ్చింది, ReAlCR or ReAlCraft portal. ఇది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్. సో సపోజ్ యు ఆర్ ఫిషర్మ్యాన్, you people have a vessel, like you want to go deep into the water to fishes, you must register your vehicle. That is what we call fishing vessel. This portal supports what? Registration, licensing, ownership transfers. Simply it functions like RTO office. RTO లాగే పనిచేస్తుంది. Name of the portal, full form, purpose. ఒకసారి మనం ఆర్డర్లోకి వచ్చి చూద్దాం. ఫస్ట్, what is the headlines here? Hindu. Center notifies rules for deep sea fishing. The rules for sustainable harnessing of fisheries in the exclusive economic zone aims to give priority to fisherman cooperative societies, fish farmer producer organization, not to MNCs. ఓకేనా? వీళ్ళకి ఇవ్వాలి, అంటే చిన్న లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. సే ఒక కార్పొరేట్ ఉంది, లైక్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ కార్పొరేట్ కంపెనీ, లైక్ సో అండ్ సో ఫిష్, సిసి ఫిషింగ్ అనుకోండి. లైక్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ మిషనరీ, హ్యూజ్ టెక్నాలజీ, వీ కెన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ద ఫిషెస్. తర్వాత మీరే లైవ్లీహుడ్ ఉన్న మీకు సోర్స్ ఏంటి, రైట్? సో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ లోవర్, అంటే సోషల్ స్టేటస్లో మెయిన్ పర్సన్స్ ఎవరు ఇక్కడ? ఫిషర్మెన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. దెన్ ఫిషర్మెన్ FPO. FPO స్టాండ్స్ ఫర్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్. ఒకసారి చూద్దాం. The Union government has notified new rules for sustainable harnessing of fisheries in India's exclusive economic zone. The rules give first priority to order of sequence: fishermen cooperative societies, fish farmer producer organization, small traditional fishers for deep sea fishing operations and managing advanced fishing systems. This is a priority. ఓకే, వీళ్ళకి ప్రియారిటీ ఇస్తారు, వీళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా కూడా. సో ప్రియారిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో న్యూ రూల్స్ ప్రియారిటైజెస్ హూమ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్: ఫిషర్మ్యాన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, ఫిష్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్, స్మాల్ ట్రెడిషనల్ ఫిషర్స్ అండ్ ఫర్ డీప్ సీ ఫిషింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దీస్ రూల్స్? ప్రమోట్ డీప్. ఆబ్జెక్టివ్ మీకు ఎగ్జామ్ కడగారు, జస్ట్ నాలెడ్జ్ కోసం చూసుకోండి చాలు. ఎందుకోసం ఈ రూల్స్ తీసుకొచ్చారని అడిగితే, ప్రమోట్ డీప్ సీ ఫిషింగ్,
For whom? For fishermen and their communities, not for corporates, right? Second, boost seafood export. If fishermen boost seafood exports, they can earn revenue. Doubling farmers' income is our objective. See, fishing is also farming only. What is agriculture? Cultivation of crops plus animal husbandry. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ జాగ్రఫీలో? ఇదే కదా. సో అందుకే మీరు ఎకనామిక్స్లో చదువుతున్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అని చదువుతారు. అగ్రికల్చర్ అలైడ్. సో ఫిషింగ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. నెక్స్ట్, boost seafood exports. The term operator includes individuals, enterprises, FFPO or fishery cooperatives. The center will provide, what they'll provide? Training, capacity building. What is capacity building? What we are doing here is capacity building only. To face the real exam, we are doing practice or mock, right? To improve your capacity. Capacity building, like మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. ఎలా ట్రైన్ చేస్తాం? లైక్ ఫిషింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ టైంలో చేయాలి, ఏ టైంలో చేయకూడదు, లైక్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫిషింగ్ అప్పుడు టర్టిల్స్ కానీ ఇవి కానీ రాకుండా చూసుకోవాలి, ఓకే, సీని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఎలా పొల్యూట్ చేయకూడదు, ఓకేనా, ఇలాంటివి అనమాట, రైట్? ఇవన్నీ వీళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తారు. సో నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ హియర్ ఈస్ the portal. Real craft portal. Real craft portal. Registration and licensing of fishing craft. Full form, portal name, objective. Very, very important. What is the objective here? To provide citizen friendly services for registration, licensing, ownership, transfer of fishing vessels. Okay na? So దీంట్లో ఓవరాల్ రూల్స్ లో ఇనిషియల్ గా మనము ప్రియారిటీ ఫోకస్ చేయండి, పోర్టల్ పేరు ఫోకస్ చేయండి, చాలు సరిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? Important bill. A panel formed to review bills seeking removal of minister. How many members are there in panel? 31 members. Okay. Who is leading the panel? Aparajita Sarangi. The committee is chaired by Aparajita Sarangi. Question number 1. Recently a panel was formed to review 3 bills that propose removing union and state ministers who face serious criminal charges. How many members? Who heads the committee? అపరిజిత సారంగి. నా ఒక్కసారి న్యూస్ క్లిప్పింగ్ చూస్తే అపోజిషన్ పార్టీ బాయ్కాటెడ్ దిస్ బిల్. ద మెయిన్ లైక్ ఎందుకు బాయ్కాట్ చేశారు మీరు అడిగినప్పుడు, ద రూలింగ్ పార్టీ వాంట్స్ టు బ్లాక్మెయిల్ ద మినిస్టర్స్ ఇన్ నాన్ బీజేపీ స్టేట్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ ఇస్ తెలంగాణ తీసుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ రూల్ బై కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఓకే, నౌ బీజేపీ వాంట్స్ టు క్యాప్చర్ ద సీఎం పవర్. నౌ దే విల్ స్టార్ట్ థ్రెటింగ్ కాంగ్రెస్ మినిస్టర్స్, ఏ యూ హ్యావ్ దీస్ మెనీ చార్జెస్, జంప్ అయి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తావా ఆర్ ఎల్స్ విల్ టేక్ యాక్షన్, ఇలా అని చెప్పి వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేశారు. బికాస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇన్సిడెన్సెస్ లైక్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఇలా కొన్ని జరిగాయి కదా. సో ఇలాంటివి అనమాట. కాబట్టి మేము అపోజ్ చేస్తున్నాము అన్నారు. మీడియా క్వశ్చన్ అడిగారు, అలా అపోజిషన్ పార్టీ చేయకూడదు కదా, లైక్ ఇది మనకి నేషనల్ సెక్యూరిటీకి మన ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించింది, హౌ కెన్ యూ డూ అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, సిమిలర్ బిల్ ఒకటి మనకి బోఫోర్ స్కామ్ టైంలో 1987లో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆల్ ద అపోజిషన్ పార్టీస్ బాయ్కాటెడ్ ద బిల్. సో మేము ఎందుకు చేయకూడదు? The opposition has also cited the example of the Joint Parliamentary Committee on the Bofors case in 1987, which was boycotted by 6 major opposition parties. So, వాళ్ళు చేసిన మనం ఎందుకు చేయకూడదు? 1987 అంటే ఇట్ వాజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ. ఆ టైంలో అపోజిషన్ అంటే జనతా పార్టీ, ప్రెసెంట్ బీజేపీ ఓన్లీ. అది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట. ఓకేనా? నౌ ఇక్కడ చూడండి, బ్రేకింగ్ ర్యాంక్స్ విత్ ద ఇండియా బ్లాక్. ఇండియా బ్లాక్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మేము పార్టిసిపేట్ చేయమని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఎన్సిపి వీళ్ళందరూ కూడా ఇండియా బ్లాక్లో గ్రూప్లోనే ఉన్నారు, మెంబర్స్గానే ఉన్నారు. బట్ ఇండియా బ్లాక్ చెప్పినా కూడా మనకి ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు ఇందులో? ఎన్సిపి, శరద్ పవార్ గారి పార్టీ జాయిన్ అయింది. అందులో ఎవరు వచ్చారు? హిస్ డాటర్ సుప్రియా సూలే గారు వచ్చారు. సో ఒకసారి చూడండి. A 31-member parliamentary joint committee has been formed to review 3 bills. Okay, the committee is chaired by BJP MP Aparajita Sarangi. Other members evaru ante Supriya garu, Hyderabad nunchi Asauddin, and S Niranjan Reddy garu, YSRCP, Harsimrat Kaur Badal, Akali Dal, and most important personality Sudha Murthy garu. Right? We'll వచ్చారు దీంట్లోకి. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది మనకు వచ్చినటువంటిది. అండ్ వర్స్ట్ కేసులో వాట్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ అని అడిగితే, వాట్ ఇఫ్ మన కనుక అడిగితే, ఫస్ట్ దీంట్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బిల్ ఒకటి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యూటీస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఒకటి, ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి 113th బిల్. ఓకే, దీంట్లోకి వస్తుంది. బిల్ నేమ్స్ అడగరు, బట్ స్టిల్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కాబట్టి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి. ఓకే, 3 బిల్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో ఆ బిల్ నేమ్స్ ఒకటి,
ప్యానల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్యానల్ ఇది. నెక్స్ట్ నవంబర్ సెకండ్ వీక్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాల్సింది మనకి. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ క్రిటికల్ మినరల్? Used for defense and strategic purpose. How many critical minerals identified? Which national agency is taking care of purchasing, auctioning minerals overseas? Kabil, Khanij Bidesh India Limited. Foreign countries loki velli akkada minerals ni teeskuni vache responsibility Kabil. Khanij Bidesh India Limited. Kabil undi. Okay. So now, recently, Union Cabinet has approved new royalty rates for how many critical minerals? 4 critical minerals to reduce India's import dependence and strengthen supply chain. మన దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న వీటికి సంబంధించి రాయల్టీ రేట్స్ తగ్గించింది. ఎందుకు అనంటే ఇంపోర్ట్ మన దగ్గర ఉన్నది కనుక ప్రొడ్యూస్, లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ critical minerals in India. If we reduce royalty rate, our dependence on exports reduces. So here, the objective is to reduce India's imports. So now, the minerals, what are those? Graphite, zirconium. Okay na? Idi second question ikkada varutundi manaki. What are those 4 critical minerals అని అడగచ్చు. ఆ లైన్ యాసిడ్స్ గా పిక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. హై ప్రియారిటీ ఏరియా ఇది. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఎస్బీఐలో మిస్ అయింది అని అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పడుతుంది, ఐబీపీఎస్ కన్నా పడుతుంది. సో 4 క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏంటి రీసెంట్గా తగ్గించింది అంటే గ్రాఫైట్, సీజియం, రుబిడియం, zircon. What is the objective? To support India's goal of building secure critical mineral supply. ఏం పైన చూసాం కాబట్టి అవసరం లేదు. Night. Graphite. Earlier, royalty was charged per ton, but now royalty will be ad valorem. That means percentage of sale price. అంటే మీరు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తే పర్ టన్కి అంత వాల్యూ చెప్పిన వీళ్ళు రాయల్టీ వసూలు చేసేవారు. బట్ నౌ టోటల్ ఆన్ సేల్ ప్రైస్. ఫస్ట్ సేల్ ప్రైస్తో సంబంధం లేదు, ఇప్పుడు సేల్ ప్రైస్ని బేస్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సో హియర్ గ్రాఫైట్ తెలుసు కదా, అలోట్రోప్ ఆఫ్ కార్బన్. హోప్ యు నో దట్. అలోట్రోప్ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే గ్రాఫైట్, డైమండ్, ఇవన్నీ కూడా అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్. సింపుల్. కోల్, ఆంథ్రసైట్ కోల్ హీట్ అండ్ ప్రెషర్కి వెళ్ళినప్పుడే కదా డైమండ్ ఫామ్ అవుతుంది. డైమండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? అండర్ ద హీట్ అండ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆంథ్రసైట్ కోల్ డైమండ్స్గా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్. సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ కంటెంట్ కంటే 80% తక్కువ ఉంటే ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 80 ఆర్ మోర్, 2%. సో ఫస్ట్ 4 క్రిటికల్ మినరల్స్ రాయల్టీ రేట్స్ని తగ్గించారు. ఏంటి ఆ 4 క్రిటికల్ మినరల్స్? గ్రాఫైట్, సీజియం, రుబిడియం, జిర్కోనియం. నౌ ఓకే, ఎందుకు తగ్గించారు? టు రెడ్యూస్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ. నౌ ప్రీవియస్లీ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ పర్ టన్ మీద చార్జ్ చేసేవారు, బట్ నౌ సేల్ ప్రైస్ మీద తీసుకొస్తున్నారు. సేల్ ప్రైస్ మీద తీసుకొచ్చారు. సో ఇఫ్ ద కార్బన్ కంటెంట్ ఇన్ గ్రాఫైట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 80%, then it is 4% of sale price. If it is above 80%, done. Okay, second, cesium 2%. Okay, rubidium 2%, zirconium 1%. ఇలా మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్నిటికీ కూడా సేల్ ప్రైస్కి ఇచ్చారు. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే అన్నిటికీ 2% ఇచ్చారు, ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్, జిర్కోనియంకి మాత్రం 1%. కార్బన్ కంటెంట్ 80 కంటే ఎక్కువ ఉంటే 2% గ్రాఫైట్లో, వేరే తక్కువ ఉంటే. ఓకేనా? 4 క్రిటికల్ మినరల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సంటేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పర్సంటేజెస్ ఇంకా ఎగ్జామ్లో ప్రిపేర్ చేసే అతను లాస్ట్ టెంపర్లో ఉంటే పర్సంటేజ్ ఇస్తాడు తప్ప, మ్యాక్సిమం లాస్ట్ మినిట్లో కాబట్టి మ్యాక్సిమం అడిగితే క్రిటికల్ మినరల్స్ పేర్లే అడుగుతాడు. 99% అదే అడుగుతారు. ఇంకా 4% ఏమైనా అటు ఇటు వెళ్తే మాత్రం ఇది మనకి 1% దీని మీద అడుగుతారు. ఓకే, సో యూనియన్ క్యాబినెట్ డిసిషన్ కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ఎగ్జామ్స్. రైట్, నెక్స్ట్ మంత్ మనకి ఏమున్నాయి ఎగ్జామ్స్? డిసెంబర్లో ఆర్ఆర్బీ ఉంది కదా, ఐబీపీఎస్ ఉంది కదా, హెచ్. ఓకేనా, అక్కడికైనా వేసేయచ్చు. లేదు మళ్ళీ అయిపోయాక నవంబర్ మళ్ళీ మనం ఒకసారి మనం ఐబీపీఎస్కి చేసినట్టుగా నవంబర్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చేద్దాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది స్పీడ్గా చేస్తున్నాం, ఇలాగ స్పీడ్గా వెళ్తున్నాము, బట్ ఇంకా బెటర్గా మనం అన్ని ఏరియాస్ కవర్ చేసి నవంబర్ కనుక మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారనుకోండి, రెగ్యులర్గా వస్తున్నారు కాబట్టి ఎస్బీఐ అయిపోయిన వెంటనే మనకి ఆర్ఆర్బీకి సపోర్ట్ ఉంటుంది. వి విల్ ప్లాన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డిసిసిబి ఆల్సో. డిసిసిబి కూడా చేద్దాం, దానికి కూడా ఉంది మన దగ్గర, అది కూడా ప్లాన్ చేద్దాం. ఐబీపీఎస్ఏ కాబట్టి, ఐపీఎస్ మందే కాబట్టి వేసేయచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, రైట్. పాస్పోర్ట్ సేవా ప్రోగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు, అలా అని చెప్పి అడుగుతారని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను.
అడగచ్చు అడగకపోవచ్చు. సింపుల్, దాంట్లో మీకు క్వశ్చన్స్ పెద్దగా ఫ్రేమ్ చేయక్కర్లా, సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అది. పాస్పోర్ట్ ఎవరు ఇస్తారు? ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ. సో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? పాస్పోర్ట్ సేవా ప్రోగ్రామ్ 2.0. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇండియాలో అబ్రాడ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పాస్పోర్ట్ ఇవ్వడం, టు సింప్లిఫై ద పాస్పోర్ట్ రూల్స్, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. రైట్, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఇవాళ ఇది ఒకటి మనకి. ఆఫ్టర్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ప్యానెల్, నెక్స్ట్ ప్రియారిటీ షుడ్ బి tuberculosis, because it is a report by whom? WHO. International agencies, whenever they praise India, that is going to be important for us. Why it is important for us? Because it is highlighting India's development. We want to eliminate TB under any circumstances, and India is driving on the right track. So WHO is appreciating, right? TB incidence falling in India by 21 a year, 21% in a year, WHO report. So ఒకసారి హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం, ఓకేనా? రైట్, టీబీ దేనికి వస్తుంది? లివర్ కా, కిడ్నీస్ కా? లంగ్స్కి. థ్యాంక్ గాడ్ బతికించారు. అది మినిమం తెలియాలి మనకి. ఓకే, టీవీ అంటే సార్ 1 సెకండ్ ఎత్తుకోకండి. ఓకే, సో లంగ్స్ తెలుసు కదా ఎక్కడ ఉంటాయో? కిడ్నీస్ దగ్గరే ఉంటాయా? సి, ఇది స్ట్రక్చర్ అంతే తప్ప హార్ట్ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి హార్ట్ని ఇక్కడ పడేసి ఇక్కడ 2 లంగ్స్లు పడేశారనుకోండి, అది మనకి బయాలజీలోనే కొత్త మిరాకిల్ అవుతుంది. సో హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్, ఓకే. సో కాబట్టి హార్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద జంక్షన్. యాక్చువల్గా హార్ట్ మిడిల్లో ఉంటుంది, కాకపోతే మిడిల్కి కొంచెం అటు జరిగి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి లెఫ్ట్ అని ఇచ్చేస్తారు. సో మనకి కరెక్ట్గా సెంటర్ దగ్గర వస్తుంది. సో హార్ట్ అక్కడి నుంచి, హార్ట్ ఏం చేస్తుంది? లంగ్స్కి బ్లడ్ పంపించి ప్యూరిఫై చేయమని అంటుంది. ఏంటి? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పంపించి లంగ్స్కి, దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మనకు తీసుకొస్తుంది. హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్. హార్ట్ బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చెయ్యదు, ప్యూరిఫై చేసేది లంగ్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ లంగ్, ఓకే. కిడ్నీస్ కానీ, స్కిన్ కానీ, రైట్, ఈవెన్ లంగ్స్ కూడా ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్లోకే వస్తాయి. సో బ్లడ్ని ఇక్కడ మనకి ప్యూరిఫై చేస్తుంది. ఇది లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి, ఇది లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ని నెఫ్రాలజీ అంటారు కదా. అనే వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పచ్చుగా, నాకు స్పెల్లింగ్స్లోనే వీక్నెస్ ఉన్నా. పల్మనాలజీ డాక్టర్ ఇలాగే రాస్తారు, నవ్వుతారా వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి? మరి డాక్టర్ బోల్తే, ఓకే, రైట్. సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్సిడెన్స్ ఫాలింగ్ ఇన్ ఇండియా బై పర్సంటేజ్ యాజ్ పర్ హూజ్ రిపోర్ట్? WHO రిపోర్ట్. ఫస్ట్ అక్కడికి అయిపోయింది. 21% ఏ పీరియడ్లో మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది? 21. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకునే ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి అంటే టీబీ స్క్రీనింగ్ కానీ, టీబీ ముక్త్ భారత్ కానీ, డ్రగ్స్ కోసం, నార్కోటిక్స్ కోసం నషా ముక్త్ భారత్ అని తీసుకొచ్చింది. టీబీ కోసం టీబీ ముక్త్ భారత్ తీసుకొచ్చింది. చూద్దాం ఒకసారి. టీబీ కేసెస్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ 237 per lakh 2015 to 187 per lakh. దిస్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ సినారియో ఇన్ ఇండియా, ఓకేనా. సో ప్రెసెంట్ టీబీ కేసెస్ మన దగ్గర ఇన్సిడెన్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఏ రేంజ్లో ఉంది అంటే ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి రేంజ్ ఇక్కడ, ఓకేనా. రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్, ఎందుకు మనం ఇంత బాగా సక్సెస్ దేని గురించి అయ్యాము? వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ అడాప్టెడ్ బై ఇండియా? ఇన్నోవేటివ్ కేస్ ఫైండింగ్ మెథడ్స్. కేస్ ఫైండింగ్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కేస్ ఫైండింగ్ అంటే మీకు ఈజీగా చెప్పాలంటే డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్. సో డయాగ్నోస్టిక్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అ డిజీజ్. ట్రీట్మెంట్ కంటే కూడా డయాగ్నోసిస్ చాలా క్రూషియల్. డయాగ్నోసిస్ ప్రాపర్గా అయింది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ట్రీట్మెంట్ ఈజీ అవుతుంది. రేడియాలజిస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తారు. రేడియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్ పట్టే డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఉందా లేదా అనేసి ఏదైనా డిజార్డర్ మన బాడీలో. సో ఫైండింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇనిషియల్గా మీరు కూడా చూస్తారు, అర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ కాలేదు, ఒకసారిగా ముదిరిన తర్వాత వచ్చింది, లైక్ ఇంటెన్సిఫై అయ్యాక తెలిసింది అనేసి. సో డయాగ్నోస్టిక్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ అదే ఇచ్చారు. థర్డ్, decentralized. We expanded it to rural areas. Previously district దగ్గర పెట్టేవాళ్ళు. If you see the hospitals like NIMS or any other hospitals in Hyderabad, majority of the patients are from non-Hyderabad. Okay, why? In the rural areas they lack medical facilities. In the first stage what they'll do, they'll approach a local doctor who is RMP, will build up as a MBBS doctor. Okay,
ఆయనకి ఏమీ తెలియదు. ఆయన తనకు ఉన్నటువంటి మెడిసిన్ ప్రోటోకాల్ అంతా కూడా ఇస్తాడు. ముదిరిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టేకన్ రాంగ్ మెథడ్స్ అని అంటారు. పాపం చదువుకున్న వాళ్ళకే సరిగ్గా తెలియదు, ఇంకా చదువుకున్న వాళ్ళకి పాపం ఏం తెలుస్తుంది. అలా బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది. క్రిటికల్ స్టేజ్కి వచ్చాక మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు when they are in the final stage or last but one stage, they'll approach to these corporate hospitals or any other government hospital. So diagnosis is very, very crucial. Large scale community outreach, like we are spreading టీబీని స్ప్రెడ్ చేయట్లేదు, టీబీ డేంజర్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, టీబీ ఎలా వస్తుంది ఏంటి, ఎలా ఆపచ్చు అనేసి. సో ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ హెల్ప్ ట్రీట్మెంట్ కవరేజ్ రైస్. ట్రీట్మెంట్ ఒకప్పుడు 53%, ఇప్పుడు ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారు? సో ఇదొకటి మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది. స్టాట్స్ మీద మ్యాక్సిమం అడగరు ఇనిషియల్ స్టేజ్ కాబట్టి, బట్ స్టిల్ ఇదొకటి ఫోకస్ చేయండి. 21% ఒకటి ఫోకస్ చేయండి. అండ్ లాస్ట్లీ ఇదొకటి ఫోకస్ చేయండి. అండ్ నౌ what are the success rate, why India is so successful అంటే టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్ లాంచ్డ్ ఇన్ December 2024. ఓకే, ముందు నుంచి మన దగ్గర ఉంది స్కీమ్, అప్పుడు కూడా ఉంది, కాకపోతే దీన్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చేంజెస్ చేస్తూ తీసుకొచ్చారు. ఓకేనా, రైట్. ఇండియాస్ ఫ్లాగ్షిప్ టీబీ ఎలిమినేషన్ మిషన్, ద టీబీ ముక్త్ భారత్ అభియాన్. ఓకే, ఇవి బాగా మనకి ఎలిమినేట్ బాగా రీచ్ అయ్యాయి అనమాట. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. టీబీ వైరసా ఫంగలా? బ్యాక్టీరియల్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ ఏరియా ఇస్ జిఐ ట్యాగ్. జిఐ ట్యాగ్ ఫీ కట్ టు 1000. సో ప్రీవియస్లీ ఎంత ఉండింది? 5000. సో తెలుసు కదా ఇక్కడ మీకు. జస్ట్ మనకు ఒకసారి WIPO కొద్దాం. WIPO వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్. సో మనకి దీంట్లో పేటెంట్, ట్రేడ్ మార్క్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీలో మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జిఐ ట్యాగ్, కాపీరైట్, ఓకే, సర్క్యూట్ డిజైన్స్, ఇలా మనకి మల్టిపుల్ ఉంటాయి దీంట్లో. సో ఇందులో ఓవరాల్గా కనుక చూస్తే పేటెంట్, లైక్ వెన్ యూ ఇన్వెంట్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద పేటెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రేడ్ మార్క్, కోకా కోలా. వీ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ ఎనీ బెవరేజ్ బ్రాండ్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ కోకా కోలా, ఆర్ యూ కాంట్ సెల్ ద వాటర్ బాటిల్స్ ఇన్ ద నేమ్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ బిస్లరీ. ఎస్ బదులు సి పెట్టేసి బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అని చెప్పడానికి. కలర్ అన్నీ సేమే ఉంటాయి, ఎక్కువగా బస్ స్టాండ్స్ అక్కడ అమ్ముతూ ఉంటారు. మరి అమ్ముతున్నారు కదా అంటే ఇండియా ఇస్ నాట్ ఫర్ బిగినర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ జిఐ ట్యాగ్. నా ఇది మనకు కావాలి. జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ బేస్డ్ ఇన్ చెన్నై. ఓకే, జిఐ ట్యాగ్ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ దేనికి ఇస్తారు? ఫుడ్ కమోడిటీస్కి, ఆర్టిఫాక్ట్స్కి, అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్కి, ఇలా మల్టిపుల్ ఏరియాస్కి దాన్ని ఇస్తారు. ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి హలీం, ఓకే, తర్వాత మనకి కాకినాడ కాజా కానీ ఇలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఇస్తారు. రసగుల్లా కానీ ఇలా కొన్ని ఐటమ్స్కి, తినే ఐటమ్స్కి ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్టిఫాక్ట్స్, పోచంపల్లి, ఇకత్, ఓకే, ఇలా మనకి ఐటమ్స్కి ఇస్తారు. అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్లో మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు మన రైస్ వెరైటీస్కి ఇలా ఇస్తారు. ద వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ జిఐ ట్యాగ్ ఈజ్ ఫర్ 10 years. ఓకే, సో సార్ జిఐ ట్యాగ్ ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే వీ షుడ్ నాట్ రెప్లికేట్ ద జిఐ ట్యాగ్ ప్రోడక్ట్. ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి జిఐ ట్యాగ్ ఇచ్చినప్పుడు వీ కెన్ నాట్ రీమేక్ ఆర్ వీ కెన్ మేక్ దట్ అండ్ వీ కాంట్ యూజ్ దట్ నేమ్. ఓకే, తిరుపతి లడ్డు జిఐ ట్యాగ్ ఉంది. హైదరాబాద్లో లడ్డు తయారు చేసి యూ కాంట్ సే దట్ ఈస్ తిరుపతి లడ్డు ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. సార్ మేము కూడా సేమ్ క్వాలిటీ ఇలాచీ వాడతాం, సేమ్ క్వాలిటీ పచ్చకర్పూరం వాడతాము. ఓకే, ఈ రెండు ఒకటే, యూ కాంట్ క్లెయిమ్. ఇఫ్ యూ డూ సో కేస్ విల్ బి ఫైల్డ్ అగేన్స్ట్ యూ. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, మనకి దీంట్లో ఒక్కసారి జిఐ ట్యాగ్ తీసుకున్నాక దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు రెన్యువల్. 10 yearsకి ఒకసారి రెన్యువల్ చేయాలి. సో జిఐ ట్యాగ్ అథారిటీస్ స్టేట్కి ఒకరు చెప్పని వెళ్తారు. ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి 2 states కనుక క్లాష్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, ఎవరు ప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇస్తారు. సే రసగుల్లా డిస్ప్యూట్ వాజ్ దేర్, ఒడిషా, వెస్ట్ బెంగాల్ డిస్ప్యూట్ ఉంది దానికి. ఓకే, ఇలా మనకి డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. సో టు అవాయిడ్ దట్ ఏం చేస్తారంటే ప్రూఫ్ చేయండి, ఇది మీ స్టేట్ అని ప్రూవ్ చేయండి. ఆథెంటికేటెడ్ రికార్డ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఓకే, అలా డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వరు, ఎవరికి కూడా ఇవ్వరు. ఓకేనా, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు జిఐ ట్యాగ్ మనకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఇవ్వడం వల్ల మనకేంటి సార్ బెనిఫిట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కమోడిటీ సేల్స్ పెరుగుతాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి, దాని ఇంపార్టెన్స్ మనకి తెలుస్తుంది. హైదరాబాద్ లాక్ బ్యాంగిల్స్, లక్క గాజులు అంటారు తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో ల్యాక్ అంటారు, LAC ల్యాక్ బ్యాంగిల్స్, వెరీ ఫేమస్. అది హైదరాబాదీస్కి మాత్రమే తెలుసు, కొద్దిమంది బయట వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ లాడ్ బజార్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ బ్యాంగిల్స్. ఓకే, లాక్ బ్యాంగిల్స్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ ఆర్ట్. అది ఒక లైక్ దాని మెటల్ కూడా అంటారు దాన్ని, సమ్ ఆ మెటీరియల్ని కాల్చిన తర్వాత దాని వాళ్ళు హ్యాండ్ మేడ్ బ్యాంగిల్స్ అవి అప్పటికప్పుడు చేసిస్తారు ఓల్డ్ సిటీ దగ్గర. వాటికి జిఐ ట్యాగ్ ఇచ్చారు. ఓకేనా,
చెప్పు ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉంది ఇట్లా కాల్చి ఇస్తారు నేను కొనిచ్చాను అవన్నీ వద్దు వినండి ఫస్ట్. వాళ్ళు ఆగారు వీళ్ళు ఆగారు. ఓకే రైట్. వాళ్ళేమో నేను కూడా చూసాను రా ఒకసారి వెళ్ళాను చూశాను ఇలా అని. మీకు ఎలా తెలిసే గాజుల గురించి? వాళ్ళకి తెలిసి అంటే అర్థం ఉంది కాబట్టి అవన్నీ మనం చెప్పకూడదు బయటికి. సో కాబట్టి మనం సైలెంట్గా ఉండాలి, మనం తెలిసి తెలియనట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా రైట్. సో ఇప్పుడు జిఐ ట్యాగ్. సరే జిఐ ట్యాగ్ పక్కన పెడితే తెలంగాణ తాండూరు రెడ్ గ్రామ్ తెలంగాణ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది, రీసెంట్గా ఇచ్చారు దానికి కూడా అలా అనమాట. ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో మనకి ఇప్పుడు బ్యాక్ డ్రాప్ తెలిసింది కాబట్టి స్టోరీ అర్థం చేసుకుందాం. ప్రీవియస్లీ జిఐ ట్యాగ్ ఫీజ్ 5,000 ఉంటుంది, ఇప్పుడు దాన్ని ఎంతకు తీసుకొచ్చారు? ఇట్ వాజ్ రెడ్యూస్ టు 1,000 ఫ్రమ్ 5,000. సో రీసెంట్లీ ఒక ఈవెంట్ మనకు జరిగింది వేర్ యూ కెన్ సీ ద ట్రైబల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ అండ్ కామర్స్. ఇండియా జిఐ ట్యాగ్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ హ్యాండిల్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీయూష్ గోయల్ గారు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు DPIIT. సో హియర్ recently a tribal centric business conclave was organized. For that reason you can see the presence of tribal affairs minister and GI tag is related to Piyush Goyal garu ministry. So for that reason we can see these two ministers. Now oksa news chuddam. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that GI tag application fee has been reduced from 5,000 to 1,000. Maximum ikkada padachu chance. Okay, event entadi event name? Okay, Delhi Tribal Business Conclave organized by right. సో ఇది సో జిఐ ట్యాగ్ ప్రోడక్ట్స్ దాని గురించి మనం హైలైట్ ఇస్తే కనుక వాళ్ళ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, సో ఫార్మర్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక పూర్ ఫార్మర్స్ లేదా మన ఏరియా మాత్రమే తెలుసు అనుకోండి. సో ఆంధ్ర తెలుసు మీకు ఏటికొప్పాక టాయ్స్ ఉన్నాయి, హ్యాండ్మేడ్ టాయ్స్. ఏటికొప్పాక టాయ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ అంకుడికర్ర. Like we unnecessarily promoting that teddy bear and all while giving gifts. Why can't you give Etikopaka toys? Can't we promote our own culture? What is the point of giving teddy bears and all which harms the nature and environment? Instead of that, if you give Etikopaka toys, like it is completely rural background. మన ఫ్యామిలీస్లో చేస్తూ ఉంటారు, బొమ్మల కొలువు పెడతా ఉంటారు. సమ్ ఆఫ్ లైక్ మన ట్రెడిషన్ ఉంది, మనకి ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ ఫెస్టివల్ చేస్తారు, బొమ్మల కొలువు అని పెడతారు. లైక్ వీ కెన్ ఎంకరేజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాండ్మేడ్ టాయ్స్. వీ కెన్ ఎంకరేజ్ అవర్ కల్చర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇది ఇలాంటివి మనం ప్రమోట్ చేయాలి అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటెన్షన్, రైట్. సో ఇప్పుడు రీసెంట్లీ జిఐ సర్టిఫికెట్స్ వర్ గివెన్ ఫర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ సెవెరల్ స్టేట్స్. జిఐ ట్యాగ్ ఇచ్చేశారు, ఈ ప్రోడక్ట్స్ మనకి నవంబర్ మంత్లో న్యూస్లో ఉన్నాయి. యాజ్ ఏ ప్రామిస్ నేను మీకు కొన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేసాయి కదా, కొన్ని లిస్టులు పెట్టారు కదా. పెట్టారబ్బా, టెలిగ్రామ్లో కూడా పెట్టారు. సరే సరే అవదని చెప్పాను, లేదు రెడీ అయిపోయింది, నాకు అప్రూవల్ కూడా చేసి పంపించాను, పెట్టేసేయండి అనేసి. సరే వెళ్ళి అడుగుతానులేండి ఒకసారి. అబద్ధం చెప్పకూడదు, చెప్పేసానా? సరే చూస్తాను. అదేంటి పెట్టేసామని చెప్పారు? ఫైన్, నేను అనుకుంటా ఒకసారి. సరే, జిఐ సర్టిఫికెట్స్ వర్ గివెన్ ఫర్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ సెవరల్ స్టేట్స్. ఏమేమి ఇచ్చారు? కేరళ కన్నడిపయ. ఓకే, కేరళ కన్నడిపయ. కన్నడ ఉంది కదా అని కర్ణాటకకు పోకండి. ఓకే, అదే SBI క్లర్క్ కదా అక్కడ ఆప్షన్ పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, అయ్యప్ప గుర్తుపెట్టుకోండి. కేరళ. ఏం తిట్టినానే కదా మీ ధైర్యం. సింబాలిక్గా వాటర్ పెట్టుకున్నా, వాటర్ తీసి శీఘ్రమే మానవ రూపేణ ప్రాప్తిరస్తు. ఫైన్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అపాటని. సో ఇక్కడ చూడండి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అపాటని. ఓకే, తమిళనాడు మార్తాండం హనీ. ఓకే, మార్తాండం తెలిసిపోతుంది. సిక్కిం లేప్చా ట్రైబ్ చాలా ఫేమస్, సిక్కిం లేప్చా ట్రైబ్. అస్సాం బోడో కమ్యూనిటీ వెరీ ఫేమస్. గుజరాత్ అంబాజీ వైట్ మార్బుల్. సో ఇక్కడ వైట్ మార్బుల్ వచ్చినప్పుడు మీకు రెండే క్లాష్ అవ్వాలి, రాజస్థాన్ గుజరాత్. రాజస్థాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ మక్రానా మార్బుల్, తాజ్మహల్ దాంతోటే కట్టారు. వైట్ మార్బులే, తాజ్మహల్ దేంతో కొట్టారంటే వైట్ మార్బుల్ అని చెప్పకండి. వైట్ మార్బుల్ మార్బుల్ వెరైటీ అది, మక్రానా మార్బుల్. సో ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అది. అయితే గుజరాత్ కూడా మనకు ఫేమస్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటది? అంబాజీ వైట్ మార్బుల్. ఉత్తరాఖండ్ బేడు అండ్ బద్రీ కౌగి. సో ఉత్తరాఖండ్ కనుక చూస్తే మనకి యోగా పతాంజలి అన్ని గుర్తొస్తాయి. పతాంజలి ఘీ చాలా ఫేమస్, కౌగి. ఓకే, బేడు బద్రీ కౌగి. సో ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్టయితే కేరళ కన్నడిపయ, అరుణాచల్ అపాటని టెక్స్టైల్, తమిళనాడు మార్తాండం హనీ, సిక్కిం అస్సోం గుజరాత్ ఈజీ మనకి.
దీంట్లో కేరళ ఇది ఒక్కటి చూసుకోండి, మ్యాచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ పడితే 2023 ఎస్బీఐకి జేటెక్ చాలా చేయించినా కూడా అందులో ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా పడలేదు. లాస్ట్ 23లో 4లో ఒక్కటి వచ్చినట్టుంది. ఓకే, మరి ఈసారి చూడాలి ఏమొస్తాయో. సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అపాతిని టెక్స్టైల్, తమిళనాడు మార్తాండం హనీ, సిక్కిం లేప్చా, అసోం బోడో అరోనై. ఓకే, ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి. రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్, రీసెంట్లీ ఇన్స్పేస్ అండ్ సిడ్బీ venture capital fund sign agreement to operationalize 1,000 crore for space sector. The main objective of this article is, in the year 2024 it was announced to promote private participation in the space sector. Generally space sector is mostly sponsored by Government of India, ISRO, but to encourage private players in the space sector, to encourage emerging minds in the space sector, Government of India decided to encourage private participation. For that reason, they sanctioned some 1,000 crores of funding. Already we have seen Skyroot, కొన్ని ఉన్నాయి కదా మనకి ప్రైవేట్ స్పేస్ పార్ట్నర్స్, రైట్? ఇలా. సో నౌ ద ఫండ్ బ్యాలెన్స్ హ్యాండిల్ చేసే కెపాసిటీని, రైట్స్ని సిడ్బీకి ఇచ్చారు. ఒక్కసారి న్యూస్ ఐటమ్ చూద్దాం. A 1,000 crore venture capital fund launched for India's private space startups. The fund launched by InSpace and SIDBI. So here, what is the value of this particular purpose? 1,000 crores. InSpace, SIDBI headquarters, Lucknow. Okay, SIDBI. And what is the name of the fund manager? SIDBI Venture Capital Limited. So here, venture capital is a capital market approved by SEBI. మనీ మార్కెట్ అయితే ఆర్బీఐ. నా ఇప్పుడు ఈ ఫండింగ్ని దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫండింగ్? లైక్ దే విల్ ఎంకరేజ్ శాటిలైట్ డెవలప్మెంట్, లాంచ్ వెహికల్స్, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ నావిగేషన్, ఇవన్నీ చూస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫండ్? హియర్ వీ హ్యావ్ ఇన్స్పేస్ అండ్ సిడ్బీ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫండ్ ఈజ్ 1,000 crores. పర్పస్ వచ్చేసరికి మనకి శాటిలైట్స్, లాంచ్ వెహికల్స్, డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్, డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్, రైట్? ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫండింగ్. ఓకేనా? సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఎకానమీ ప్లస్ నేషనల్, అన్ని ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏరియాస్ ఉన్నాయి. సో బ్యాంకింగ్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంటే, నేషనల్కి సంబంధించి కూడా ఇంపార్టెంటే ఇది. ఓకేనా? సో ఇన్స్పేస్ అండ్ సిడ్బీ లాంచ్ 1,000 crore VC అంటే ఇక్కడ వెంచర్ క్యాపిటల్. ఓకే, A farmer can, the hero you don't know you need. So to praise farmer, to explain the importance, to highlight the farmer's role in the society, United Phosphorus Limited launched a campaign called A Farmer Can, the hero you don't know you need. Okay, so climate changing world లో వాళ్ళ రోల్ని హైలైట్ చేస్తూ తీసుకొచ్చారు. సో జస్ట్ క్యాంపెయిన్ పేరు UPL గుర్తుపెట్టుకోండి, యునైటెడ్ ఫాస్ఫరస్ లిమిటెడ్, రైట్? అదొక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్బీఐకి అడగకపోయినా ఆర్ఆర్బీకి మనకి ఇంపార్టెంట్, అదే రూరల్ బ్యాంక్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లైనర్, నమ్డఫా బటర్ఫ్లై ఫెస్టివల్. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది నమ్డఫా నేషనల్ పార్క్. నమ్డఫా అనేది ఎక్కడుందో చూసుకొని సరిపోతుంది. ఇది ఒక నేషనల్ పార్క్. ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి జిఐ ట్యాగ్ పేరు అప్తాని. సింపుల్, కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. మనకి ఇప్పుడైతే అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి బస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏఆర్ అని పెడుతున్నారు, కానీ ఒకప్పుడు ఏపీ అనే పెట్టేవారు. సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అపతాని, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సిక్కిం వచ్చిందంటే లేప్చా, అస్సాం వచ్చిందంటే బోడో, గుజరాత్ అంటే అంబాజీ వైట్ మార్బుల్. ఓకేనా? ఉత్తరాఖండ్ అంటే కౌగి, బద్రీ కౌగి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్. నాకు వస్తుంది, మీకు చెప్పి మీకు రావట్లేదు. నాకు ప్రిలిమ్స్ కనుక పాస్ అయ్యి రాసి పెట్టి ఉంటే కనుక ఓన్లీ సీఏ మీద కొట్టేసేవాడిని. కాకపోతే ప్రిలిమ్సే పాస్ అవ్వలేదు మనకి, అంటే రాయలేదు అనుకోండి. తెలుసు కదా నా గొప్పతనం, ఆప్షన్స్లో ఉండదు మనకి రాదు, మనకు వచ్చింది ఆప్షన్స్లో ఉండదు. అండ్ జనరల్గా నోబెల్ ప్రైజ్లని ఇలాంటి మ్యాథ్స్ క్వాంట్ సబ్జెక్ట్స్ని మాలాంటి వాళ్ళు టచ్ చేయరనమాట. ఇన్ఫీరియర్ ఫనీ బోల్తే. ఎక్సర్సైజ్ అఖండ్ ప్రహార్, ఇంపార్టెంట్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్, సేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ జై. గుర్తుందా? సౌత్ కమాండ్కి ఇచ్చారు లీడ్ చేసేది, సౌత్ కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. త్రిశూల్. సో ఇక్కడ త్రిశూల్ ఏరియా చెప్పండి, ఎక్కడ చేస్తున్నారు దీన్ని? సర్ క్రీక్, గుర్తుంది కదా? దీంట్లో ఓన్లీ నేవీ పార్టిసిపేట్ చేస్తుందా? ఎయిర్ ఫోర్స్,
ప్లస్ బిఎస్ఎఫ్, ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, వీళ్ళందరూ. సో జాయింట్నెస్ అంటే మొత్తం టీం పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఫోర్త్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అని దేన్ని అంటారు? కోస్ట్ గార్డ్ అంటారు. ఓకే, టు పాట్రోల్ చేస్తుంది మనకి. ఓకే, స్టేట్ కూడా వేసేద్దాం ఒకసారి చూడండి. సో క్లియర్ కదా మనకి? ఓకే, సో ఫస్ట్ నేషనల్ న్యూస్లో మెయిన్ పార్ట్స్ అయిపోతాయి మనకి. సో కార్నియా రూల్స్ ఒకటి మనం కంప్లీట్ చేసాము. న్యూస్ పేపర్ హైలైట్స్ చూసుకోవచ్చు. కార్నియా రూల్స్ ఒకటి హైలైట్ చేశారు. ఓకే, సో సెంటర్ నోటిఫైస్ రూల్స్ ఫర్ డీప్ సీ ఫిషింగ్. ఈ రెండు ఆర్టికల్స్లో ఒకటి కార్నియాకి సంబంధించి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సింప్లిఫై చేశారు, కార్నియల్ ట్రీట్మెంట్ని యాక్సెసిబిలిటీ అఫోర్డబిలిటీని పెంచడానికి చేశారు. సమ్మరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్యాక్ట్స్ మనకి రావు, అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. పర్పస్, ఎయిమ్, ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ వచ్చేసరికి డీప్ సీ ఫిషింగ్. ప్రియారిటీ డీప్ సీ ఫిషింగ్ ఎవరికి ఇచ్చారు? ఫిషర్మ్యాన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, ఫిష్ ఫార్మ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్. ఫస్ట్ దానికి సంబంధించి ఏ ఇయర్లో ఉన్న రూల్స్ని మనకి అమెండ్ చేశారు? 1994 ఉన్న రూల్స్ని అమెండ్ చేశారు. యాక్ట్ని అమెండ్ చేసి 2025 రూల్స్ని మనకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఒక్కటే మనకి బేసిక్ పాయింట్స్ ఇందులో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది క్రాఫ్ట్, రియల్ క్రాఫ్ట్ పోర్టల్. రియల్ క్రాఫ్ట్ పోర్టల్ సిమిలర్ టు ఆర్టీఓ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రియల్ క్రాఫ్ట్ పోర్టల్ ఈ సిమిలర్ టు ఆర్టీఓ. సో లైసెన్సింగ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అన్నీ అది చూసుకుంటుంది. సో ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసరికి ఆర్టీఓ టైప్. ఓకే, సో కమిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చైర్మన్షిప్ ఎవరు? హెడ్ ఎవరు కమిటీకి? అపరిజిత సారంగి. ప్యానల్ ఎంతమంది ఉంటారు? 31 మెంబర్స్. వేరే అదర్ మెంబర్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. యూనియన్ క్యాబినెట్ 4 క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏంటవి? జిర్కోనియం, రుబిడియం, సీజియం అండ్ జిర్కోనియం. జిర్కోనియంకి 1%, మిగతా అన్నిటికి 2%. గ్రాఫైట్ ఒకదానికి <80. ఇది కొంచెం చూసుకోండి. మా అన్నిటికీ 2%. కండిషన్ నెంబర్ 1 జిర్కోనియం 1%. 80% కంటే తక్కువ ఉంటే 40. సో టీబీ ఇన్సిడెన్స్ రేట్ ఇండియాలో తగ్గింది ఆల్రెడీ 21% తగ్గింది. డ్యూరేషన్ 15 to 24. ఓకే, టీబీ ముక్త్ భారత్ కొన్ని స్కీమ్స్ అవి మనం లాంచ్ చేసాము. పాస్పోర్ట్స్ ఏవో అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ప్రియారిటీ జిఏ ట్యాగ్. ఫీజ్ రెడ్యూస్ టు 5,000 to 1,000. Validity of GA tag is 10 years. Okay, which ministry? Ministry of Commerce and Industry. Department ante DPIIT. Which department is responsible ante DPIIT. International point of view lo WIPO, World Intellectual Property Organization. Now recent ga GA tags ki certificates icharu. So certificates ఇచ్చినటువంటి products ఏంటి? Kerala Kannadi Paya, అరుణాచల్ అపాతని టెక్స్టైల్, తమిళనాడు మార్తాండం హనీ, సిక్కిం లేప్చా. ఓకే, సో ఇక్కడ అస్సాం బోడో, గుజరాత్ ఇది బోడో ట్రైబల్ కౌన్సిల్ న్యూస్లో ఉంది. పర్పస్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ డిజిటైజ్ చేసింది, గుర్తుందా? అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో మనకి ఇంకా న్యూస్లో వచ్చిందంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫస్ట్ జియో థర్మల్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, గుర్తుందా? అదొకటి మనకు వచ్చింది. కేరళ చాలా దాంట్లో ఫస్ట్ ఉంది. తమిళనాడు లైట్. ఓకే, అస్సాం, గుజరాత్, ఓకే, ఉత్తరాఖండ్, ఓకే, కౌగి. ఇన్ స్పేస్ సిడ్బీ లాంచ్ 1,000 crore వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్. ఫార్మర్ యునైటెడ్ ఇది అవసరం లేదు. ఇవన్నీ లాస్ట్ క్విక్ రివిజన్ చూసుకోండి. 1 లైనర్స్ చాలు, దీనికి సరిపోతాయి. ఓకే, స్టేట్ న్యూస్ ఒకసారి హెడ్లైన్స్ చూద్దాము. భారత్ నెట్ స్కీమ్, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే పంజాబ్ బికమ్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ భారత్ నెట్ స్కీమ్. భారత్ నెట్ స్కీమ్ అంటే ఒకప్పుడు NOF1 అని ఉండేది. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ అనేది ఒకటి లాంచ్ చేసింది. 2011లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేశారు. అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్ భారత్ నెట్ ఇన్ ద ఇయర్. The main objective of this program is to expand internet services to rural areas. అది మెయిన్. అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎలాగైనా వస్తుంది. సో మొత్తం స్టాటిక్ పాయింట్ ఏంటంటే భారత్ నెట్ స్కీమ్ న్యూస్లో ఎందుకుంది? పంజాబ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ టు ఇంప్లిమెంట్ ది అమెండెడ్ భారత్ నెట్ స్కీమ్ త్రూ అవుట్ ద స్టేట్. Punjab first state. What exactly is a BharatNet? It was launched in 2011 as NOFN and 2015 renamed as BharatNet. Objective to expand internet services to అదే గ్రామ పంచాయతీ రూరల్ ఏరియా ఒకటే, జస్ట్ టు హైలైట్. అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ మినిస్ట్రీ
Okay, so Punjab becomes first state to implement amended Bharat Net scheme statewide. Sikkim to host 13th International Tourism Mart. So the Ministry of Tourism, Government of India, organizing 13th edition International Tourism Mart in Sikkim. So ఇక్కడ మనం గనుక చూస్తే Sikkim capital Gangtok, okay, inaugurated by Honorable Union Minister of Tourism Gajendra Singh Shekhawat garu. Okay, so northeastern states are 8, popularly known as Astalakshmi. Okay, to promote tourism in those states, this program was launched. What is the program name? International Tourism Mart, 13th edition. Venue, Sikkim. Nongkrem Dance Festival, Meghalaya. So recently it was observed. Okay, so ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఎస్ఎస్సి రైల్వే వాళ్ళకు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డాన్స్ ఫెస్టివల్ నేమ్ నాంగ్క్రెమ్ డాన్స్ ఫెస్టివల్, ఫెస్టివల్ ఆఫ్, ఓకే, రిలీజియస్ డాన్స్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మేఘాలయ. బిలాంగ్స్ టు విచ్ ట్రైబ్ అంటే ఖాసీ. ఖాసీ, ఘారో, జాంతియా, అది కదా జంతియా హిల్స్ మేఘాలయలోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ బలియాత్ర బోయితా బంధన, ఇట్స్ అ ఫెస్టివల్, ఓకే, ఇన్ ఒడిషా. కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇది కూడా. సో బలియాత్ర ఫెస్టివల్ అండ్ బోయిటా బంధన ఫెస్టివల్, దీస్ టూ ఆర్. ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఎల్ఐసిలో బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ అడిగారు. ఓకే, రాసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది, అది సెకండ్ షిఫ్ట్కి అనుకుంటా అడిగారు బతుకమ్మ ఫెస్టివల్. ఏ షిఫ్ట్కి అడిగారు అది రాశారు కదా మీలో? ఫస్ట్ సెకండ్కి అడిగారు, అది స్టూడెంట్సే చెప్పారు నాకు కూడా. మన తెలంగాణలో ఆన్సర్ చేస్తారు, వాట్ అబౌట్ అదర్ స్టేట్స్? ఏపీ తెలంగాణలో ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ అదర్స్ తెలియదు కదా, అందుకనేసి. సో ఇలా అనమాట. క్లియర్? సహజీవన్ ప్రాజెక్ట్. సో స్ట్రే డాగ్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి అస్సోం లాంచ్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ సహజీవన్ ప్రాజెక్ట్, లాంచ్ బై అస్సోం. విచ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్? Guwahati Municipal Corporation. So management of stray dogs. Management in the sense they are going to provide vaccination and management sterilizations ivanni kuda vallu chuskuntaru. Okay, right? Next, inaugurated by the Finance Minister of India Nirmala Sitharaman garu. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman laid the foundation stone for Assam first university. It is focused on technical vocational education. What is the name of the university? Swahid Kanaklata Barua State University. Name అడుగుతారు, ఏ స్టేట్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నేమ్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ, విచ్ స్టేట్, పర్పస్, హూ ఇనాగ్రేటెడ్. ఓకేనా, ఈ ఏరియాస్ చూసుకోండి. నేమ్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ స్వాహిద్ కనక్లత బరువా స్టేట్ యూనివర్సిటీ. Focus on technical and vocational education. State Assam. Inaugurated by Nirmala Sitharaman. Okay, so emerging technologies మీద వీళ్ళు ఇక్కడ గైడెన్స్ ఇస్తారు. సో మషిన్ లెర్నింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బ్లాక్ చైన్, నావిగేషన్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. లాస్ట్, సో తెలుసు కదా మనకి ఇది. ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్, హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్ నాయబ్ సింగ్ సైని హానర్స్ షఫాలి వర్మ ఆన్ రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్. రిమార్కబుల్ అంటే ఏం లేదు, స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్కి. Okay, Shafali Verma, brand ambassador of Haryana State. So Haryana State's Women's Commission. So ikkada tana performance final lo chusi oka brand icon ledante state icon ga elagaithe okappudu Sania Mirjan manaki appoint chesaru kada Telanganaki, ade vidhanga kaapothe akkada Telangana icon ga pettaru. Ikkadiki vachesariki Women's Commission ki manaki brand ambassador ga pettadam jarigindi. Okay na? So that's all about today's class. So okkasari recap cheskondi. Repu బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎకానమీ చూద్దాము. అండ్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ వీ కెన్ కవర్ అంటే జోగ్రఫీ, అపాయింట్మెంట్స్, ఇంకా అన్నీ వచ్చేసి మొత్తం కవర్ చేసాం. రైట్, ఇవి మనకున్నాయి. రైట్, లాస్ట్లో 1 లైనర్స్ కూడా ఉన్నాయి. విల్ కంప్లీట్ దట్ టుమారో. ఓకే, దట్స్ ఇట్ హియర్. రైట్, బాయ్, మీట్ యూ టుమారో. బాయ్.